Good morning all. Today we are starting with chapter number 2. The name is Reproduction in Lower and Higher Animals. So in this picture you can see we are going to study about reproduction in lower animals as well as we are going to study about reproduction in higher animals. Okay. So starting with definition, reproduction is defined as the biological process of formation of new life forms from the pre-existing similar life. Okay, so what is the definition is it is the formation of new life forms. Correct, नवीन जीवाची निर्मिती केली जाते and it is from the pre-existing similar life. त्याच्यासारख्याच असणाऱ्या एखाद्या प्रिव्हियस लाईफ फॉर्मपासून एक नवीन जीव तयार होतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज द रिप्रोडक्शन. देन what is its importance, why it is important? See, as reproduction helps in maintaining the continuity of life, okay, to keep a particular species alive. Correct, to maintain the continuity of life it is important, and as well as species to survive over a long period of time. Okay, as there is a continuity in the reproduction, it helps that particular species to survive over a long period of life, and in that way it maintain the continuity of life. Now see, in this chapter we will learn various methods of reproduction in animals, that is asexual as well as sexual. Okay, then human reproductive system in detail we are going to study. Then gametogenesis and fertilization. Gametogenesis means synthesis of or formation of gametes, that is the male gamete and female gamete. Okay, and fertilization, that is the further procedure. Then early embryony, that is the early embryology we are going to study about, and then parturition is there. Okay, and the reproductive health. Okay, so meaning of this word and related information that we are going to see ahead in the upcoming videos. Okay, so now just see, in this chapter we are going to study about various aspects of the reproduction. Okay, so we are going to start with one by one. See here, reproduction in animals occurs by two methods. Okay, first is the asexual method and second is the sexual method. Okay, so what is about the asexual method and what is about the sexual method? See here, asexual reproduction occurs in lower animals. Okay, while sexual reproduction we know that it occurs in the higher animals. Then it involves single parent. Okay, asexual reproduction मध्ये single parent पुरेसा असतो. There is no need of involving two parents. Okay, but here there is a involvement of or there is it involves the fusion of gametes. That means two parents are involved. That means एक maternal parent, एक maternal आहे, एक paternal आहे, as we know. Okay, एक cell and sperm cells union करतायत or they unite to each other, and then further fertilization procedure takes place. Okay, so here there is an involvement of two parents. Okay, whereas in asexual reproduction there is involvement of a single parent. Okay, then mitotic division to form clones. Here division कशा पद्धतीचा आहे, mitotic division आहे, and it forms the clones. Okay, and here this particular procedure is quite complex. We are going to study in detail further. Okay, just to know about the एक थोडासा तुम्हाला रफ आयडिया येण्यासाठी हे इथे पुटअप केलेलं आहे. ठीक आहे, देन असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे जे प्रकार आहेत जे आपण ह्या लेसनमध्ये स्टडी करणार आहोत, दे आर द जेम्युल फॉर्मेशन, देन बडिंग अँड द रिजनरेशन. दे आर द टाइप्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो दिस इज अबाउट द जस्ट टू गेट द रफ आयडिया अबाउट द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा एक प्रकार आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा दुसरा प्रकार आहे. ठीक आहे, देन हियर
Here you will get the clear cut idea as well as you are getting the differing character between the asexual reproduction and the sexual reproduction. Okay, so types of reproduction जसे आपण मागील लेसनमध्ये बघितलेले आहेत रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्समध्ये, त्यामध्ये सुद्धा आपण असेक्शुअल आणि सेक्शुअलमधले डिफरिंग कॅरेक्टर्स बघितलेले होते. ओके, बट दे वेर रिलेटेड विथ द प्लांट्स. नाऊ दिस इज रिलेटेड विथ द ॲनिमल्स. Okay, so two types of reproduction, asexual and sexual. See, 4 points are there. No involvement of gametes and their fusion. करेक्ट, ॲज देर इज अ सिंगल पॅरेंट इज इन्वॉल्ड. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे गॅमेट्सची इन्व्हॉल्वमेंट नसते, लक्षात घ्या. अँड देअर फ्युजन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल और डज नॉट ऑकर. ठीक आहे. वेअर ॲज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इन्व्हॉल्व्स द मेल अँड फिमेल गॅमेट्स. यामध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट्सचीही इन्व्हॉल्वमेंट असते, बरोबर आहे. ॲज इट इज हॅव्हिंग द 2 पॅरेंट्स प्रोसिजर. करेक्ट, यामध्ये दोन्ही पॅरेंट इन्वॉल्ड असतात, ह्याच्यामध्ये सिंगल पॅरेंट इन्वॉल्ड असतो. ठीक आहे. देन सी हिअर सेकंड पॉईंट, इट डज नॉट रिक्वायर द मिओसिस. यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, मिओसिसची आवश्यकता नाही आहे. मिओसिस इज वॉट, दॅट इज द टाईप ऑफ सेल डिव्हिजन. सो इट डज नॉट रिक्वायर द मिओसिस, वेअर ॲज हिअर इट रिक्वायर्स द मिओसिस टू प्रोड्यूस द गॅमेट्स. यामध्ये गॅमेट फॉर्मेशनसाठी म्हणजेच मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट, दॅट इज द स्पर्म सेल आणि एग सेलची निर्मिती होण्यासाठी ह्या ठिकाणी सेल डिव्हिजनचा हा प्रकार आवश्यक असतो. कोणता प्रकार, दॅट इज द मिओसिस इज रिक्वायर्ड हिअर. ओके, टू फॉर्म द 6 सेल्स किंवा आपण त्याला गॅमेट्स असं म्हणतो. ठीक आहे. देन थर्ड पॉईंट इज प्रोजेनी इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पॅरेंट. प्रोजेनी मीन्स वॉट, दॅट इज द ऑफस्प्रिंग. जन्माला येणारा जो नवीन जीव आहे, इट इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पॅरेंट. That means single parent is involved in the asexual reproduction, whereas here in the sexual reproduction both the parents are involved. दोन्ही parents यामध्ये involved असतात. ठीक आहे. Then fourth differing character is progeny is genetically identical to single parent. They are called as clones. या ठिकाणी जी ऑफस्प्रिंग आहे किंवा जे जन्माला येणारा नवीन जीव आहे, दे आर जेनेटिकली आयडेंटिकल टू सिंगल पॅरेंट. जो पॅरेंट आहे सिंगल, त्याच्याबरोबर एक्झॅक्टली मॅच करणार आहेत. इन वॉट वे, इन जेनेटिकल वे, लक्षात घ्या. अँड दे आर कॉल्ड ॲज द क्लोन्स. ओके, वेअर ॲज हिअर प्रोजेनी शोज व्हेरिएशन. ह्या ठिकाणी आपल्याला व्हेरिएशन आढळतं, माहिती आहे आपल्याला, प्राण्यांमध्ये आढळणारं. आपण मनुष्य प्राणी आहोत, बरोबर आहे ना. सो व्हेरिएशन ऑकर्स हिअर दॅट लीड्स टू द इव्होल्युशन. ओके, सो प्रोजेनी और जो ऑफस्प्रिंग तयार होणार आहे, इट शोज द व्हेरिएशन. एकापासून दुसरा सजीव हा वेगवेगळे सजीव आहेत, बरोबर आहे ना. सगळेच एकसारखे असतात असं नाही, कुठे ना कुठेतरी त्यांच्यामध्ये डिफरन्स आहे. दॅट इज द व्हेरिएशन. इट इज ड्यू टू फ्युजन ऑफ मेल अँड द फिमेल गॅमेट्स, दॅट इज द जीन. आणि हे व्हेरिएशन कशामुळे होतं, 2 पॅरेंट्स इन्वॉल्ड आहेत आणि त्या 2 पॅरेंट्सकडून येणारं जे काही वेगळेपणा आहे किंवा जे वेगळे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आहेत, त्यामुळे हे व्हेरिएशन येत असतं. ठीक आहे. सो दिस इज द सिम्पल डिफरिंग कॅरेक्टर्स बिटवीन द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. 2 मार्कासाठी जर प्रश्न आला तर तुम्हाला हे 4ही पॉईंट या ठिकाणी लिहिणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. देन हिअर नाव we will see first the asexual reproduction in animals. Okay, lower animals मध्ये जे reproduction आढळतं, that is the asexual one, that we will see one by one. Simple it is. पहिला त्यातला मुद्दा आहे तो जेम्युल फॉर्मेशनचा आहे. ओके, that occurs in the animal, that is the sponges, lower animal. Okay, then what is mean by that? See here, asexual production of mass of dormant cell, that is the archaeocytes. Okay, capable of developing into new organism. Okay, and it helps to overcome the unfavorable conditions. नाव ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो की स्पॉन्ज आपल्याला दाखवलेला आहे, दॅट इज द लोअर ॲनिमल आहे. आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला लाईट येलो कलरचे हे जे काही तुम्हाला स्पाइन लाईक स्ट्रक्चर्स दिसतात, लक्षात घ्या, दे आर कॉल्ड ॲज द जेम्युल्स. ओके, आणि हे जेम्युल्स तुम्हाला जे दिसत आहेत ते जेम्युल्स काय असतात सांगा, दे आर नथिंग बट द मास ऑफ डॉर्मंट सेल्स, लक्षात घ्या, दॅट इज द आर्किओसाइट्स. ओके, आणि हे जे आर्किओसाइट्स आहेत, they archaeocytes, they are capable of developing into new organism. Okay, so here there is no involvement of another parent. लक्षात घ्या, सिंगल पॅरेंट जो एकच स्पॉन्ज ॲनिमल किंवा ऑर्गॅनिझम ह्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो, दॅट इज द इनफ फॉर द प्रोड्युसिंग द न्यू ऑफस्प्रिंग.
Okay, so here you can see whatever the structures you can see, they are the mass of dormant cell. Dormant म्हणजे काय, they are in case of inactive stage. सध्या ते इनॅक्टिव्ह स्टेजला आहेत. वेनेवर दे विल गेट द फेवरेबल कंडिशन, दे विल कम अप विथ द कम्प्लीट न्यू ऑर्गॅनिझम. एक नवीन ऑर्गॅनिझमचा जन्म किंवा एक नवीन ऑर्गॅनिझम त्यापासून तयार होऊ शकतो. ओके, अँड इट हेल्प्स टू ओव्हरकम द अनफेवरेबल कंडिशन. ज्यावेळेला अनफेवरेबल कंडिशन असेल त्यावेळेला हे मास ऑफ सेल्स किंवा हे जे आर्किओसाइट्स आहेत दे कीप ॲज इट इज, किंवा ते आहे तसेच राहतात इन डॉर्मंट कंडिशनमध्ये, किंवा ते इनॅक्टिव्ह स्टेजमध्ये राहतात. अँड व्हेन द फेवरेबल दे गेट्स द फेवरेबल कंडिशन, दे कम अप विथ द न्यू ऑर्गॅनिझम. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द जेम्यूल फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज दुसरा प्रकार आहे तो बडिंगचा आहे बघा. जसं आपण प्लांटमध्ये सुद्धा बघितलं होतं. फॉर एक्झाम्पल हायड्रा. ओके, या ठिकाणी ऑर्गॅनिझमचं नाव आहे हायड्रा. हिअर यू कॅन सी द ऑर्गॅनिझम हायड्रा. ओके, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ, दॅट इज द बड टुवर्ड्स द बेसल एंड इन फेवरेबल कंडिशन. व्हॉट दे आर सेइंग, या ठिकाणी हे म्हटलेलं आहे की आता हा जो हायड्रा दाखवलेला आहे ह्या ठिकाणी तुम्हाला स्मॉल बड लाईक स्ट्रक्चर दिसते. बड म्हणजे काय, छोटासा त्याला ह्या ठिकाणी स्वेलिंग लाईक स्ट्रक्चर आलेला आहे बघा. जसं आपण बटाटा खूप दिवस ठेवला तर त्याला छोटे छोटे आपल्याला ट्यूबर्स आलेले दिसतात, त्याप्रमाणे ह्या ठिकाणी बेसल एंडला त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझमच्या एक छोटंसं आउटग्रोथ की त्याला बड म्हटलेलं आहे हा तयार होतो. ठीक आहे, इन फेवरेबल कंडिशन. ईच बड डिटॅचेस फ्रॉम पॅरेंट बॉडी अँड डेव्हलप इंटू अँड इंडिव्हिज्युअल ॲनिमल. आता हा बर्ड आहे तो आहे तसा राहत नाही. वेनेवर इट गेट्स द फेवरेबल कंडिशन इट गोज ऑन इन्क्रीजिंग किंवा डेव्हलपिंग. आणि त्यानंतर काय होतं बघा, ह्या ठिकाणी डेव्हलपिंग बर्ड ही हिअर यू कॅन सी इन द सेकंड फोटोग्राफ. थर्ड फोटोग्राफ वी आर सीइंग द फुल्ली मॅच्युअर बर्ड. एकदा हा फुल्ली मॅच्युअर बर्ड तयार झाला की तो ज्यावेळेला त्याला फेवरेबल कंडिशन मिळते, ओके, टू गेट द डिटॅच फ्रॉम द पॅरेंट बॉडी, इट गेट डिटॅचेस, हा पॅरेंट बॉडीपासून वेगळा होतो अँड इट विल ग्रो ॲज अ फुल्ली फॉर्म्ड न्यू ऑर्गॅनिझम. ओके, हिअर यंग हायड्रा सेपरेट्स. हा पॅरेंट बॉडी आहे, पॅरेंट हायड्रा आहे, अँड दिस इज द बेबी हायड्रा आपण म्हणूया किंवा ऑफस्प्रिंग त्याला म्हणूया. ओके, विच इज एक्झॅक्टली आयडेंटिकल टू द पॅरेंट बॉडी किंवा पॅरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बरोबर एक्झॅक्टली मॅच होणारा असतो. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द क्लोन. ओके, सो दिस इज द प्रोसिजर ऑफ द बडिंग इन हायड्रा. अतिशय सोपं आहे. तुम्हाला डायग्रॅम विचारली तर तुम्हालाही काढता येणं आवश्यक आहे. ठीक आहे, सो दॅट इज अबाउट द बडिंग. थर्ड टाईप इज रिजनरेशन दॅट कॅन बी सीन इन केस ऑफ प्लॅनेरिया. प्लॅनेरिया नावाचा जो काही ऑर्गॅनिझम आहे, जो ऑर्गॅनिझम आहे त्यामध्ये आपल्याला रिजनरेशन आढळतं. कशा पद्धतीने, सी हिअर, अ प्रोसेस यूज टू रिपेअर टू or regrow or restore lost or the damaged part. ओके, काय म्हटलेलं आहे बघा, रिजनरेशन म्हणजे पुनर्निर्मिती आपण ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये. सो दिस इज द प्रोसिजर टू रिपेअर, regrow or the restore lost or the damaged part. Okay, planaria splits into two pieces, each piece grows into new planaria. ओके, हिअर यू कॅन सी द एंटायर ऑर्गॅनिझम अँड इन सम कंडिशन किंवा काही कारणास्तव समजा हा एकमेकापासून डिटॅच झाला, बाय ॲक्सिडेंटल असेल किंवा नॅचरली समजा इट गेट्स स्प्लिट्स इंटू टू पीसेस. ओके, हा दोन पीसमध्ये ज्यावेळेला कट होतो, एक वरचा भाग आहे आणि एक खालचा भाग आहे बरोबर, पण हा प्रत्येक भाग काय होतो सांगा, पुढे जाऊन एका नवीन इंडिव्हिज्युअलमध्ये क्रिएट होतो किंवा फॉर्म किंवा कन्वर्ट होतो. लक्षात घ्या, ईच पीस ग्रोज इंटू न्यू प्लॅनेरिया. सी हिअर, हा होता तो हा नवीन प्लॅनेरिया तयार झाला आहे, बेबी प्लॅनेरिया, अँड हिअर ऑल्सो वी विल गेट द अनदर बेबी प्लॅनेरिया ऑर द ऑफस्प्रिंग ज्याला आपण म्हणतो, अँड दे आर द एक्झॅक्टली आयडेंटिकल टू द पॅरेंट बॉडी. ओके, अँड दे आर कॉल्ड ॲज द क्लोन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रिव्हियस फॉर्म. ओके, सो दिस इज अबाउट द रिजनरेशन, ज्याला आपण पुनर्निर्मिती असं म्हणतो. म्हणजे जरी डॅमेज झाला तरीसुद्धा त्या पर्टिक्युलर पार्ट जो आहे तो रिस्टोअर केला जातो, त्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार होतो. ठीक आहे, सो दॅट इज अबाउट द three types we have seen. See here, three types of asexual reproduction we have seen, that is the gemule formation is there, then budding is there, and regeneration is there. एक्स्ट्रा तुम्हाला प्रश्न सेपरेट विचारला की असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे जे प्रकार आहेत ते तुम्हाला एक्झामला विचारले जाऊ शकतात, त्यावेळेला तुम्हाला हे 3 प्रकार लिहिणं आणि त्याची डायग्रॅम काढणंही आवश्यक असतं. ठीक आहे, moving ahead,
नाव वी विल स्टार्ट अबाउट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्स. ओके, इन हायर ॲनिमल्समध्ये कशा पद्धतीने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं हे आपण ह्या ठिकाणी बघणार आहोत. नाव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ॲम्फिमिक्सिस. ॲम्फिमिक्सिस म्हणजे काय, आता ह्या ठिकाणी आपण शब्दाची फोड जर बघितली तर ॲम्फी मीन्स बोथ माहिती आहे आपल्याला, जसं आपण ॲम्फिबियन म्हणतो बरोबर आहे ना, दोन्हीकडे राहणारे प्राणी, त्याप्रमाणे ह्या ठिकाणी ॲम्फी मीन्स बोथ आणि मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग बरोबर आहे. ह्या ठिकाणी दोनही पॅरेंटकडून येणारे जे काही गॅमेट्स आहेत त्यांचं मिक्सिंग होऊन काय तयार होतो, नवीन जीव तयार होतो. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द amphimixis. This procedure is also called as sexual reproduction in higher animals is also called as the amphimixis, as both the gametes are involved. Okay, now fusion of gametes is possible. They formed through the meiosis. Meiosis through काय होतं, मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट्स तयार होतात and further they get fused with each other. So fusion of gametes are there. 2 phases in life form. यामध्ये 2 फेजेस आपल्याला दिसतात लाईफ फॉर्ममध्ये. पहिली आहे ती जुवेनाईल फेज, दॅट इज द फिजिकल ग्रोथ. जुवेनाईल मीन्स वॉट, अर्ली डेव्हलपमेंटल स्टेज. लक्षात घ्या, म्हणजे आपण ज्याला बेबी ऑर्गॅनिझम म्हणूया किंवा बेबी ॲनिमल म्हणूया त्या प्रकारचा आहे. दॅट इज द जुवेनाईल फेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर फिजिकल ग्रोथ हॅपन्स ऑर टेक्स प्लेस ड्युरिंग दिस फेज. अँड रिप्रोडक्टिव्ह मॅच्युरिटी phase, where the particular organism get mature reproductively. For the purpose of reproduction it gets ready, it means. Okay, sex organs get activated for the reproduction. Here it is mentioned. Okay, so it gets the maturity for the purpose of reproduction. So it is about the just थोडीशी ही बॅकग्राऊंड इन्फॉर्मेशन तुम्हाला ही देण्यात आलेली आहे. ओके, नाव आफ्टर द सेक्शुअल मॅच्युरिटी व्हॉट इव्हेंट्स हॅपन्स किंवा व्हॉट इव्हेंट्स ऑकर्स. ह्या ठिकाणी आपण बघितलं मागच्या लाईनमध्ये की 2 फेजेस आहेत लाईफ सायकलमध्ये, एक जुवेनाईल आणि एक मॅच्युरिटी आहे बरोबर आहे. सो आफ्टर द मॅच्युरिटी ज्यावेळेला सेक्स ऑर्गन्स मॅच्युअर होतात, ॲक्टिवेट होतात, त्यानंतर कोणकोणत्या इव्हेंट्स होत आहेत त्या ह्या ठिकाणी आपण बघतोय. सो विच इव्हेंट्स आर प्रेझेंट देअर. इव्हेंट्स आफ्टर सेक्शुअल मॅच्युरिटी, फर्स्ट इज pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So these 3 events occurs after the maturity of reproductive organs. प्री-फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, अर्थातच फर्टिलायझेशनच्या पूर्वी घडणारं बरोबर आहे. सो दॅट इज द गॅमेटोजेनेसिस अँड गॅमेट ट्रान्सफर. गॅमेटोजेनेसिस मीन्स वॉट, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. दॅट मीन्स मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट, दॅट इज देअर त्यांचं फॉर्मेशन किंवा त्यांचं सिंथेसिस होतं. अँड देन गॅमेट ट्रान्सफर. ओके, देन दॅट इज द प्री फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन होण्यापूर्वीची ही इव्हेंट आहे. सेकंड, फर्टिलायझेशन. हिअर ॲक्च्युअल फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट हॅपन्स. ओके, जे मेल आणि फिमेल गॅमेट तयार होतात, गॅमेट्स जे तयार होतात, सेक्स सेल्स तयार होतात, त्यांचं ॲक्च्युअल ह्या ठिकाणी काय होतं, फ्युजन होतं आणि त्या प्रोसिजरला फर्टिलायझेशन असं म्हटलं जातं. ओके, पोस्ट फर्टिलायझेशन इज द थर्ड वन. इन दॅट फॉर्मेशन ऑफ झायगोट अँड द एम्ब्रिओजेनेसिस ऑकर्स. ओके, या ठिकाणी एकदा फर्टिलायझेशन घडलं की तयार होणारा जो काही बेबी ऑर्गॅनिझम आहे, बेबी ॲनिमल आहे, तो प्रिव्हियस फॉर्ममध्ये झायगोट ज्याला आपण म्हणतो बरोबर आहे. सो फॉर्मेशन ऑफ झायगोट अँड देन द एम्ब्रिओजेनेसिस, आणि त्या झायगोटचं कन्व्हर्जन हळूहळू ॲक्च्युअल एम्ब्रिओमध्ये केलं होतं बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर एम्ब्रिओजेनेसिस मीन्स वॉट, फर्दर त्याची जी काही डेव्हलपमेंट आहे, एम्ब्रिओ म्हणून तो तयार होतो. देन ऑर्गॅनोजेनेसिस अँड ऑल. ओके, देन इट्स डेव्हलपमेंट, देन इट्स ग्रोथ वॉट अँड all. Okay, so that is about the all these events involved in the post fertilization. ठीक आहे. सो प्री फर्टिलायझेशन, फर्टिलायझेशन आणि पोस्ट फर्टिलायझेशन असे 3 सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स घडत असतात. देन ब्रीडिंग पॅटर्न्स इन सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ॲनिमल्स. ब्रीडिंग पॅटर्न कुठले कुठले आहेत बघा. एकतर काही ऑर्गॅनिझम सीझनल ब्रीडर्स असतात. सीझनल म्हणजे काय सांगा, एक काही ठराविक सीझनमध्येच ते ब्रीड करतात किंवा ते रिप्रोड्यूस करतात. लक्षात घ्या, फॉर एक्झाम्पल शीप आहे आणि गोट्स सारखे ॲनिमल्स जे आहेत ते काही ठराविक सीझनमध्येच
रिप्रोड्यूस करतात किंवा ब्रीड करतात, म्हणून त्यांना सीझनल ब्रीडर असं म्हटलेलं आहे. ओके, थ्रू आउट द इयर ते करू शकत नाहीत, लक्षात घ्या. काही ठराविक सीझनमध्येच त्यांचं रिप्रोडक्शन घडून येतं. सो दे आर कॉल्ड ॲज द सीझनल ब्रीडर्स. एक्झाम्पल शीप अँड द गोट. ओके, अँड सेकंड कॅटेगरी इज कंटिन्युअस ब्रीडर्स, जे वर्षाचे पूर्ण म्हणजे वर्षाचा ठराविक पिरियड असं काही त्यामध्ये सांगितलेलं नाही आहे, ठराविक पिरियड नाही आहे. ओव्हरऑल थ्रू आउट द इयर ते कधीही रिप्रोड्यूस करू शकतात किंवा ब्रीड करू शकतात. दे आर कॉल्ड ॲज द कंटिन्युअस ब्रीडर. थ्रू आउट द इयर दे कॅन रिप्रोड्यूस, फॉर एक्झाम्पल मॅन अँड द एप्स. ओके, मॅन ऑर्गॅनिझम, मनुष्य प्राणीसारखा ऑर्गॅनिझम असेल तो काय करू शकतो, थ्रू आउट द इयर, म्हणजे कुठल्याही ठराविक सीझनमध्ये नसून थ्रू आउट द इयर ही इज एबल टू रिप्रोड्यूस ऑर टू ब्रीड. Okay, so they are called as the continuous breeder. So here they have given the two breeding patterns. One is the seasonal breeder and another is the continuous breeder. Okay, so आणि दोन एक्झाम्पल त्याचे दिलेले आहेत. Now we are starting with the human reproduction. Okay, humans exhibit viviparity. आता हा प्रकार जो आहे विव्हिपॅरी आणि ओव्हिपॅरी असे दोन प्रकार असतात, लक्षात घ्या. ओव्हिपॅरस म्हणजे काय, तर जे ऑर्गॅनिझम्स एग्स ले करतात, म्हणजे थोडक्यात अंडी घालणं हा जो प्रकार आहे, अंडी घालणे, त्यांना उभवणे बिफोर फर्टिलायझेशन, आफ्टर फर्टिलायझेशन, आणि त्यामधून नवीन जीव तयार होतो. दे आर कॉल्ड ॲज द ओव्हिपॅरस. ओके, बट हिअर ह्युमन एक्झिबिट द विव्हिपॅरी, मीन्स कुठल्याही प्रकारचं अंड किंवा कुठल्याही प्रकारचं एग फॉर्मेशन न होता ह्या ठिकाणी काय होतं, ॲज इट इज एक नवीन जीव तयार होतो. बरोबर आहे. ओके, त्याला म्हटलं जातं विव्हिपॅरस ऑर्गॅनिझम. Okay, so laying eggs is one category, that is the oviparous, and not laying eggs as it is नवीन जीव तयार करणं हा एक दुसरी कॅटेगरी आहे, ही एक दुसरी कॅटेगरी आहे आणि त्याला विव्हिपॅरस असं म्हटलं जातं. ओके, सो ह्युमन एक्झिबिट द विव्हिपॅरिटी ऑर द विव्हिपॅरी. देन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कोणत्या स्टेप्स आहेत. फर्स्ट इज द गॅमेटोजेनेसिस, देन इनसेमिनेशन, इंटरनल फर्टिलायझेशन, झायगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रिओजेनेसिस, गॅस्टेशन, पार्च्युरेशन. ह्या काय आहेत, एंटायर रिप्रोडक्शनच्या ह्युमनमध्ये आढळणाऱ्या, माणसामध्ये आढळणाऱ्या रिप्रोडक्शनच्या ह्या प्रोसेस आहेत, लक्षात घ्या. ओके, राईट फ्रॉम द गॅमेटोजेनेसिस अप टू द पार्च्युरेशन. सो प्रत्येकाचा अर्थ किंवा प्रत्येक टर्म जी आहे ती आपण हळूहळू डिटेलमध्ये बघणार आहोत. Primary sex organs in case of male. See, in case of male, primary sex organ is the testes, that they are capable of producing the sperms, and in case of female it is the called as the ovary, which are capable of producing the ovum किंवा egg. Okay, so sperm cells कोण तयार करतं, टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, अँड एग सेल किंवा ज्याला आपण ओवम म्हणतो, दॅट इज गेटिंग प्रोड्युस्ड बाय द ओव्हरी ऑफ द फिमेल. सो हे काय आहेत सांगा, प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स आहेत. एक मार्कासाठी तुम्हाला विचारलं गेलं की विच इज द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल किंवा फिमेल, तर तुम्हाला टेस्टीज अँड ओव्हरी रिस्पेक्टिव्हली लिहिता आलं पाहिजे. ठीक आहे. देन सेकंडरी सेक्स ऑर्गन्स. आता प्रायमरी सेक्स, बियॉन्ड द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स सम आर द सेकंडरी सेक्स ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल डायमॉर्फिक कॅरेक्टर्स. डायमॉर्फिक म्हणजे काय, मेल आणि फिमेल, बरोबर आहे. मेल आणि फिमेलमध्ये काहीतरी डिफरन्स असतो, बरोबर आहे ना. दे आर डिफरिंग, दे आर टोटली डिफरंट फ्रॉम इच अदर. ओके, सो बियॉन्ड द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स व्हॉट इज द अनदर डिफरिंग कॅरेक्टर इन बिटवीन देम, इन बिटवीन मेल अँड फिमेल, त्याला म्हटलं जातं सेक्शुअल डायमॉर्फिक कॅरेक्टर्स. डाय म्हणजे दोन, मॉर्फिक म्हणजे मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर्स, एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स. मग वेगळे कॅरेक्टर्स कुठले असतात लक्षात घ्या. या ठिकाणी इन केस ऑफ मेल मुस्टॅच आहे, बरोबर आहे ना. मस्क्युलर बॉडी इन मेल्स, दाढी मिशा येणं असेल किंवा मस्क्युलर बॉडी असणं, हे काय सांगा, मेलचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर. ओके, whereas in case of female that is the development of breast आहे, and broader pelvis in females फॉर द पर्पज ऑफ द फर्दर जे काही कॅरिंग बेबी हा जो इव्हेंट आहे, बरोबर आहे ना. फॉर दॅट पर्पज ब्रॉडर द पेल्विस, बरोबर आहे. जसजशी डेव्हलपमेंट होत जाईल तसं पेल्विस म्हणजे पेल्विसचं जे बोन आहे ते ब्रॉड होत जातं, कमरेचं हाड जे आहे ते ब्रॉड होत जातं, ॲज वेल ॲज डेव्हलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट. ओके, सो दॅट इज द सेकंडरी सेक्स ऑर्गन्स विच आर प्रेझेंट इन द फिमेल वन्स.
ओके. सो बियॉन्ड द प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स कुठले आणि सेकंडरी सेक्स ऑर्गन्स कुठले हे ह्या ठिकाणी तुम्हाला मेन्शन करून दिलेले आहेत, जस्ट टू डिफर पर्टिक्युलर मेल ऑर्गॅनिझम अँड द फिमेल ऑर्गॅनिझम. नाव actual we are going to see about the male reproductive system. In this video we are studying about the in detail male reproductive system. ओके. सो दिस इज द डायग्रॅम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता ही डायग्रॅम जी आहे ती मी मागील सिलेबसच्या पुस्तकामधून घेतलेली आहे. तुम्हाला जी सोपी वाटत असेल, जी तुम्हाला काढण्यासाठी इझी होत असेल अशा पद्धतीची डायग्रॅम तुम्ही आपल्या ह्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे, किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला लेबल बघावं लागेल, लेबल शोधून तुम्हाला करावे लागतील. कुठल्या अदर रेफरन्स बुकमध्ये तुम्हाला इझी डायग्रॅम जर मिळत असेल तर ती तुम्ही तयार करू शकता. ठीक आहे. 2 ते 3 मार्काला तुम्हाला ह्या डायग्रॅम्स, ह्या लेसनमध्ये डायग्रॅम्स खूप महत्त्वाचे आहेत, लक्षात घ्या. ओके. डायग्रॅम आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता ह्यामध्ये महत्त्वाचे भाग कुठले आहेत? इट कन्सिस्ट ऑफ टेस्टीज, ॲक्सेसरी डक्ट्स, ग्लँड्स, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, दॅट इज द पेनिस अँड द स्क्रोटम. ओके. सो दीज आर द, ही काय आहेत सांगा, महत्त्वाचे त्याच्यामधले भाग आहेत. ओके. बाकी बरेच भाग आहेत ते आपण बघणार आहोत वन बाय वन. पहिला आहे तो टेस्टीज, देन ॲक्सेसरी ducts, then glands, and the external genitalia, that is the penis and the scrotum. Now here we will see one by one. आता ह्या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला ह्या ठिकाणी युरिनरी ब्लॅडर दिसतोय बघा. युरिनरी ब्लॅडर म्हणजे ज्याला आपण ब्लॅडर म्हणजे टू स्टोअर द युरिन फॉर द टेम्पररी मीन्स, ज्याला आपण मूत्राशय असं म्हणतो, हा भाग तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसतोय, बरोबर आहे. देन हिअर यू विल सी द लाईट ब्ल्यू कलरमध्ये तुम्हाला सेमिनल वेसिकल्स दिसत आहेत. आता हे नावं तुम्हाला थोडीशी कठीण वाटू शकतात, पण सातत्याने वाचन केल्यामुळे किंवा सातत्याने तुम्ही ही डायग्रॅम ज्यावेळेला ड्रॉ कराल त्यावेळेला हे तुमच्या ही जी तुम्हाला नावं आहेत ती तुमच्या लक्षात राहू शकतात. ठीक आहे. सो सेमिनल वेसिकल्स हिअर इन पेअर यू कॅन सी. देन here you will see the ejaculatory ducts are there. ejaculatory ducts हे तुम्हाला ह्या ठिकाणी जस्ट बिलो द युरिनरी ब्लॅडर तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसू शकतात. ठीक आहे. ejaculatory ducts they are also in pair. okay. then here behind the ejaculatory duct you will see the prostate glands. ओके. ग्लँड्सचे ह्या ठिकाणी उल्लेख आहे बघा. मग कुठले कुठले ग्लँड्स आहेत ह्या ठिकाणी? तर ह्या ठिकाणी प्रोस्टेट ग्लँड्स ह्या ठिकाणी तुम्हाला दिसू शकतात. त्याच्या जस्ट खाली आपण जर आलो तर तुम्हाला कॉपर्स ग्लँड असं म्हटलं जातं, बरोबर आहे. दुसरी ग्लँड जी इन्वॉल्ड आहे ती आहे कॉपर्स ग्लँड. प्रोस्टेट ग्लँड, कॉपर्स ग्लँड, दे आर द 2 टाइप्स ऑफ ग्लँड्स विच आर प्रेझेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. ओके. देन हिअर यू विल सी द युरेथ्रा. युरेथ्रा म्हणजे काय? जी काही युरिन तयार होईल ती शरीराबाहेर टाकण्यासाठी जी काही नलिका दाखवलेली आहे, इट इज कॉल्ड ॲज द युरेथ्रा. ओके. देन खाली आपण गेल्यानंतर आपल्याला हा जो स्ट्रक्चर दिसतोय दॅट इज द एक्सटर्नल जेनेटेलियामध्ये येतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज द पेनिस. अँड आउटसाईड द पेनिस द प्रेझेन्स ऑफ स्क्रोटम इज देअर, म्हणजे ज्याला आपण पाऊच म्हणतो, ज्याच्यामध्ये सी हिअर यू कॅन सी द पेनिस आहे. पेनिसच्या दोन्ही साईडला आपल्याला काय दिसतात? टेस्टीज, दॅट इज द प्रायमरी मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, ज्याच्यामध्ये स्पर्म सेल्स तयार होतात, लक्षात घ्या. अँड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर टेस्टीज, ओके, एक पाऊचसारखा जो आकार असतो त्याला म्हटलं जातं स्क्रोटम. ओके. अँड स्क्रोटम ज्या बाहेरचा जो भाग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द ग्युबेर मॅक्युलम असा भाग दिलेला आहे ह्या ठिकाणी. प्रत्येक भाग तुम्हाला ह्या ठिकाणी पुढे जाऊन त्याचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला दिलेलं आहे. ओके. देन पेनिसच्या बाहेरचा भाग आहे तो ग्लान्स पेनिस आहे, आणि त्याच्यानंतरचा भाग आहे आउटर साईड तुम्हाला एक लेअर दिसेल दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रिप्यूस. ओके. सो हे भाग तुम्हाला सातत्याने ज्यावेळेला तुम्ही डायग्रॅम काढाल त्यावेळेला तुमच्या हे जे छोटे छोटे भाग दाखवलेले आहे ते तुमच्या लक्षात राहू शकतात. ओके. आउटसाइड द पेनिस, outside the testes, one structure you can see here, slightly vivid structure you can see here, that is called as the epididymis. okay. so here these are the total काय सांगितलेले आहेत 8 ते 10 तुम्हाला ह्या ठिकाणी तुम्हाला मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये जे काही ऑर्गन्स असतात किंवा जे काही स्ट्रक्चर दाखवलेले आहेत ते तुम्हाला ह्या ठिकाणी ह्या डायग्रॅममध्ये क्लिअर कट दिसतात. सातत्याने ह्याची प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आहे. डायग्रॅम काढायची प्रॅक्टिस करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून तुमची ही जी नावं आहेत तीसुद्धा तुमच्या लक्षात राहू शकतात. ठीक आहे. आणि या डायग्रॅम जेवढी मोठी काढाल, ब्रॉड काढाल, तितकेच तुम्हाला हे जे फाईन स्ट्रक्चर्स जे आहेत, छोटे भाग जे आहेत ते तुम्हाला व्यवस्थित तुम्हाला लेबल करता येतील. ठीक आहे. सो कीप इन माइंड द सेम. Starting with the information of testes, see, this is the male sex organ.
ओके. अ पेअर ऑफ टेस्टीज इज प्रेझेंट. पेअरमध्ये असतात. दे आर ओव्हल इन शेप, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉंग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाईड अँड 3 सेंटीमीटर थिक. म्हणजे थोडक्यात ह्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, तुम्हाला डायमीटर सांगितलेलं आहे, किती लांब आहे, त्याच्यानंतर किती वाईड आहे, किती थिकनेस त्याच्यामध्ये असतो, हा सांगितलेला आहे. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट दे आर प्रेझेंट इन पेअर. ओके, हे सांगितलेलं आहे. देन ओरिजिन कसं आहे तर मेसोडर्मल आहे. आता ह्याच्यामध्ये मेसोडर्मल म्हणजे काय, हा जो तुम्हाला टर्म आहे तो तुम्हाला नंतर तुम्हाला येऊ शकतो. लक्षात घ्या, ज्यावेळेला आपण कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन नावाचा जो लेसन आहे, एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट ज्यावेळेला होत असते त्यावेळेला त्यामध्ये एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल आणि एंडोडर्मल असे 3 भाग असतात. एक्टोडर्मलपासून काही ठराविक शरीराचे भाग तयार होतात, मेसोडर्मलपासून ठराविक तयार होतात आणि एंडोडर्मलपासून इंटरनल भाग तयार होत असतात. लक्षात घ्या. आणि त्यामध्येच तुम्हाला हा जो मेसोडर्मल भाग आहे एम्ब्रियॉनिक कंडिशनमध्ये, त्या मेसोडर्मलपासून काय तयार होते सांगा, ह्या टेस्टिसची निर्मिती होत असते किंवा ओरिजिन इज द मेसोडर्मल वन. देन टेस्टीज आर फॉर्म्ड इन 3rd month ऑफ एम्ब्रियॉनल डेव्हलपमेंट इन द ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी. ज्यावेळेला बेबीची डेव्हलपमेंट होत असते, इफ इट इज द मेल बेबी, ओके, जर तो मेल असेल, दॅट पर्टिक्युलर ग्रोईंग बेबी, देन इन द 3rd month ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बेबीज एम्ब्रियॉनल डेव्हलपमेंट, ज्यावेळेला त्याची एम्ब्रियॉनल डेव्हलपमेंट चालू असते त्यावेळेला त्याच्या 3ऱ्या महिन्यामध्ये, लक्षात घ्या, इन दॅट पर्टिक्युलर ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये त्याच्या काय सांगितलेलं आहे, दीज पर्टिक्युलर टेस्टीज आर स्लोली फॉर्म्ड. ओके. टेस्टीज आर सिच्युएटेड इन अ पाउच कॉल्ड ॲज द स्क्रोटम. आता हे जे तुम्हाला, हे ज्या वेळेला तुम्ही वाचत जाल त्यावेळेला तुम्हाला प्रत्येक वेळेला ती डायग्रॅम समोर ठेवणं आवश्यक आहे. सो टेस्टीज आर सिच्युएटेड इन अ पाउच म्हटलेलं आहे, विच आर कॉल्ड ॲज द स्क्रोटम. हिअर यू कॅन सी टेस्टीज आर देअर अँड दे आर सिच्युएटेड इन एका पाउचमध्ये ठेवल्याप्रमाणे ते असतात. दे आर कॉल्ड ॲज द स्क्रोटम. देन testes retained in scrotum by fibromuscular band that is called as the gubernaculum. ओके. थोडासा लेंदी शब्द आहे, लक्षात घ्या. पुन्हा पुन्हा लिहिल्यावर तुम्हाला काय होऊ शकतो, त्याची प्रॅक्टिस होऊ शकते. काय म्हटलेलं आहे, टेस्टीज हे ज्या पाऊचमध्ये ठेवलेले असतात, दे आर कॉल्ड ॲज किंवा दे रिटेन्ड इन द स्क्रोटम बाय द फायब्रोमस्क्युलर बँड. एक प्रकारचे मस्क्युलर टिश्यूज सांगितलेले आहेत, फायबर्स असलेले फायब्रोमस्क्युलर बँड्स आहेत, अँड दे आर कॉल्ड ॲज द ग्युबर्नॅक्युलम असं त्याचं नाव आहे. ठीक आहे. हिअर यू कॅन सी ग्युबर्नॅक्युलम. ओके. देन descent into scrotal sac below the pubic symphysis through the inguinal canal. आता काय म्हटलेलं आहे बघा, डिसेंट म्हणजे खाली येणे, बरोबर आहे ना. दे आर डिसेंडिंग इन टू द स्क्रोटल सॅक बिलो द प्युबिक सिम्फायसिस. प्युबिक म्हणजे काय, आपण ज्याला बोन म्हणतो, कुठल्या प्रकारचं बोन आहे, कुठल्या साईडचं बोन आहे, कमरेचं हाड आहे, बरोबर आहे ना. आणि त्या पोझिशनमध्ये काय सांगितलं, ही नावं आहेत ती बोन रिलेटेड आहेत, लक्षात घ्या. सो डिसेंट इन टू द स्क्रोटल सॅक बिलो द प्युबिक सिम्फायसिस थ्रू द इंग्युनल कॅनल. हे काय आहे सांगा, बॉडी पार्टचं किंवा इंटरनल स्ट्रक्चरचं नाव आहे. थ्रू द इंग्युनल कॅनल दिस पर्टिक्युलर टेस्टीज दे आर डिसेंडिंग इन टू द स्क्रोटल सॅक बिलो द प्युबिक सिम्फायसिस. ओके. देन द नेक्स्ट टर्म इज क्रिप्टोकायडिझम. काय म्हटलेलं आहे बघा, क्रिप्टोकायडिझम म्हणजे काय, अ कंडिशन व्हेन टेस्टीज फेल टू डिसेंड डाऊन लीड्स टू द स्टरिलिटी. काय म्हटलेलं आहे, आता हा जो कंडिशन आहे फुल्ली फॉर्म्ड मेल ऑर्गॅनिझममध्ये किंवा हेल्दी मेल ऑर्गॅनिझममध्ये, ह्या पर्टिक्युलर टेस्टीज आहेत त्या शरीराबाहेर किंवा ज्याला आपण म्हणतो की फुल्ली हेल्दी ऑर्गॅनिझममध्ये जशा पद्धतीने तयार व्हायला हव्यात, ओके, जस्ट टू आउटसाईड द बॉडी, ज्या पद्धतीने त्या इजॅक्युलेट व्हायला हव्यात किंवा ज्या पद्धतीने त्या बाहेर यायला हव्यात, त्या जर आल्या नाहीत, लक्षात घ्या, तर जी कंडिशन तयार होते त्याला म्हटलं जातं क्रिप्टोकायडिझम असं म्हटलं जातं. मीन्स इट इज अ कंडिशन व्हेन द टेस्टीज फेल टू डिसेंड डाऊन. डिसेंड डाऊन म्हणजे खाली उतरणे, बरोबर आहे ना. मध्ये शरीराबाहेर पडण्याची जी क्रिया आहे कोणाची, त्या पर्टिक्युलर टेस्टीजची, विदिन दॅट पर्टिक्युलर स्क्रोटम और विदिन दॅट पर्टिक्युलर पाउच, हे जर झालं नाही तर तयार होणारी जी काही कंडिशन आहे त्याला म्हटलं जातं क्रिप्टोकायडिझम असं म्हटलं जातं. अँड इट लीड्स टू द स्टरिलिटी. अर्थातच त्यामध्ये स्पर्म सेल्स तयार होऊ शकत नाही, बिकॉज दे रिमेन्स इनसाइड द बॉडी, बरोबर आहे. आणि त्यामुळे ऑब्व्हियसली स्टरिलिटी येऊ शकते. स्टरिलिटी मीन्स वॉट, दॅट पर्टिक्युलर मेल ऑर्गॅनिझम इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस.
कंटेन मेनी लोब्युल्स अँड फ्यू लूप्स कॉल्ड ॲज द सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. आता हा भाग जो आहे तो आपण TS ऑफ टेस्टीजमध्ये बघणार आहोत. लक्षात घ्या, या पर्टिक्युलर टेस्टीजमध्ये मेनी लोब्युल किंवा लोब्युलर स्ट्रक्चर आहेत अँड फ्यू लूप्स वी कॅन सी विच आर कॉल्ड ॲज द सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. So that is about the general information about the testes. Now here the longitudinal section of testes. पुस्तकातल्याच डायग्राम घेतलेले आहेत बघा. सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आत्ताच्या आपण उल्लेख केला लास्ट सेंटेन्समध्ये. मेनी लोब्युल्स आर प्रेझेंट अँड फ्यू लूप्स आर देअर प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर टेस्टीज विच आर कॉल्ड ॲज द सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. हियर वी कॅन सी द सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आर देअर. ओके, सो वी कॅन सी हियर इंटरनल स्ट्रक्चर दॅट इज द लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन आपण बघू शकतो. या ठिकाणी ह्याची डायग्रामची प्रॅक्टिस तुम्हाला करणं आवश्यक आहे. ओके, पुढे जाऊन आपण ह्याचे भाग बघणार आहोत. सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स यू कॅन सी इंटरनली सेप्टम आहे जो प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्युब्युलला एकमेकांपासून दूर करतो. लोब्युल्स वी कॅन सी हियर. सी सेपरेट जे भाग आहेत त्याला लोब्युल्स म्हटलं जातं. त्याच्यानंतरचा भाग आहे सगळ्यात बाहेरचा तो ट्युनिका वॅजिनेलिस आहे. त्याच्या आतला भाग आहे तो ट्युनिका अल्ब्युजिनिया असं नाव आहे. ठीक आहे. देन सेंटरचा जो भाग आहे तो तुम्हाला दिसू शकतो रेट टेस्टीज असं त्याला म्हटलं जातं. देन ज्या तुम्हाला लायनिंग्स आहेत ज्या एकमेकांना त्या लोब्युल्सना एकमेकांशी जोडतात त्याला म्हटलं जातं वास इफरन्सिया असं म्हटलं जातं. आणि सगळ्यात बाहेरचा जो भाग आहे त्याला म्हटलं जातं वास डिफरन्सिया किंवा वास डिफरन्स असं म्हटलं जातं. ओके, पहिल्यांदाच बघितल्यानंतर तुम्हाला हे सगळं कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकतं, पण जसजशी तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तसतसं तुम्हाला हे इझी वाटत जाईल किंवा तुमच्या लक्षात राहिलं जाईल. ठीक आहे. देन त्याच्यानंतर आहे स्पर्मॅटिक कॉर्ड आहे. त्याच्यानंतर ब्लड वेसल्स हियर वी कॅन सी. ओके, ब्लड वेसल्स अँड नर्व्स वी कॅन सी. त्याचं आपण नेटवर्क बघू शकतो. हेड ऑफ इपिडिडायमिस बघू शकतो ह्या ठिकाणी. इपिडिडायमिस म्हणजे काय आपण वरच्या डायग्राममध्ये तो भाग बघितलेला आहे. बॉडी ऑफ इपिडिडायमिस अँड द टेल ऑफ इपिडिडायमिस. जस्ट टू रिकॉल हियर, सी हियर इपिडिडायमिसचा भाग आहे. हा जो तुम्हाला इपिडिडायमिसचा भाग दिसतोय की नाही त्याचे आपण हेड टेल म्हणजे वरचा भाग असेल, मधला भाग असेल, खालचा भाग असेल, तो आपण काय केला आहे इपिडिडायमिस आहे बघा टेस्टिसच्या जस्ट बाहेरच्या साईडला. त्याचे आपण भाग ह्या ठिकाणी लॉन्जिट्युडिनल सेक्शनमध्ये बघतोय. टेल ऑफ इपिडिडायमिस, बॉडी आहे आणि हेड आहे. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टीज. यातले तुम्हाला किमान 4 तरी लेबल तुम्हाला व्यवस्थित करता आले पाहिजेत. मग तुम्हाला जे सोपे वाटत असतील एक्सटर्नल भाग आहे बघा, त्याच्यानंतर त्याच्या आतलं जे आवरण आहे ते तुम्ही करू शकता. हे जर तुम्ही ग्लोब्युलर पार्ट जर तुम्ही दाखवलेत तर त्याच्यातले लोब्युल्स कुठले त्यांना सेपरेट करणारा भाग आहे तो सेप्टमचा आहे. सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स दॅट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट लेबल दॅट यू हॅव टू बी कीप इन माइंड. ओके, डायग्रामच्या वेळेला हा लेबल दाखवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे, लक्षात घ्या. सो 4 ते 5 लेबल तरी तुम्ही करेक्ट करणं आवश्यक असतं. देन नाऊ मूव्हिंग अहेड. नाऊ हिस्टॉलॉजी ऑफ टेस्टीज. आता हिस्टॉलॉजीमध्ये जर तुम्ही बघायला गेलं, हिस्टॉलॉजी म्हणजे काय, अर्थातच स्टडी ऑफ टिश्यूज. ओके, सो ह्यामध्ये आपण बघूया. बघा ह्या ठिकाणी मी एक वेगळी डायग्राम पुटअप केलेली आहे. एक्सटर्नल फायबर्स कनेक्टिंग टिश्यू कवरिंग एक्सटर्नल लेअर. बघा ह्यामध्ये एक्सटर्नल लेअर जो आहे जो फायबरस कनेक्टिव्ह टिश्यूने तयार झालेला आहे. इट इज कॉल्ड ॲज द ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. सगळ्यात बाहेरचा भाग आहे तो ट्युनिका अल्ब्युजिनियाचा आहे. हे ज्यावेळेला तुम्ही झूम करून बघाल ट्युनिका अल्ब्युजिनिया हियर यू कॅन सी. ओके, आय विल शो यू अहेड. देन आउट टू इट इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग इज देअर दॅट इज कॉल्ड ॲज द ट्युनिका वॅजिनेलिस अँड इंटरनल कवरिंग thin membranous and the vascular covering is there that is called as the tunica vasculosa. सो थोडक्यात तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की हिस्टॉलॉजी ऑफ टेस्टीज किंवा टेस्टीजचा जर आपण स्टडी ऑफ टिश्यूजच्या रिलेटेड जर आपण अभ्यास केला तर त्यामध्ये 3 लेअर असतात. सगळ्यात बाहेरचा लेअर आहे तो ट्युनिका अल्ब्युजिनिया आहे. त्याच्या जस्ट आउटर जो आहे त्याला म्हटलं जातं वॅजिनेलिस आणि त्याच्यानंतर इंटरनल जो आहे त्याला म्हटलं जातं वॅस्क्युलोसा. अशी 3 नावं तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसू शकतात. ठीक आहे. देन ईच टेस्टीज इज डिवायडेड इंटू 200 to 300 testicular lobules which has 1 to 4 highly coiled seminiferous tubules. आता हे तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसू शकतं बघा. सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत. सो ईच टेस्टिस इज डिवायडेड इंटू
200 to 300 टेस्टिक्युलर लोब्युल्स. तुम्हाला ह्या ठिकाणी लोब्युल्स दिसू शकतात बघा. 200 ते 300 लोब्युल्स तुम्हाला ह्यामध्ये दिसू शकतात. आणि त्या 200 ते 300 लोब्युल्समध्ये विच हॅज 1 to 4 हायली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हायली कॉइल्ड अशा पद्धतीचे जे स्ट्रक्चर दिसतं लक्षात घ्या, त्याला म्हटलं जातं सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. देन seminiferous tubules are lined by cuboidal germinal epithelial cells, that is the spermatogonia, which undergoes process of spermatogenesis to form sperms. आता हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. ह्या टेस्टीजमध्ये हे जे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत हे अतिशय महत्त्वाचे आहेत, बिकॉज दे आर लाइंड ऑर दे आर कवर्ड बाय क्युबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. त्यांना कोणाची लाईन आहे, एक प्रकारच्या सेल्सची लाइनिंग आहे, कवरिंग आहे, त्याला म्हटलं आहे एपिथेलियल सेल्स. ओके, आणि त्यालाच दुसरं नाव आहे स्पर्मॅटोगोनिया. लक्षात घ्या, ज्यावेळेला स्पर्म सेल्स तयार होत असतात, ह्या टेस्टीजमध्ये महत्त्वाचं काम काय आहे टेस्टीजचं, टू प्रोड्यूस द स्पर्म सेल्स. बरोबर आहे, दॅट इज द मेल गॅमेट. बरोबर आहे. आणि हे तयार होण्यासाठी ह्याच्यामध्ये ह्याचं कवरिंग कोणाचं आहे, ह्या पर्टिक्युलर सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सला एपिथेलियल सेल्सचं, त्याला स्पर्मॅटोगोनिया असं म्हटलं जातं, विच फर्दर अंडरगोज द प्रोसिजर ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस टू फॉर्म द स्पर्म्स. हेच पुढे जाऊन काय होतात, दे प्रोड्यूस द पर्टिक्युलर मेल गॅमेट किंवा स्पर्म सेल्स तयार करतात. ओके, सो हे थोडंसं वेगळ्या तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कशासाठी दाखवलेलं आहे बघा. हियर आय विल ओके, हियर हे थोडंसं तुम्हाला वेगळ्या इंकमध्ये दाखवलेलं आहे. स्पर्मॅटोगोनियल सेल दॅट इज द डिप्लॉइड इन नंबर. ही तुम्हाला प्रोसिजर दिलेली आहे बघा. कशाची प्रोसिजर आहे, स्पर्म सेलच्या फॉर्मेशनची. सो प्रिवियस सुरुवातीचा जो सेल आहे तो त्याला म्हटलं जातं स्पर्मॅटोगोनियल सेल दॅट इज द डिप्लॉइड इन नंबर. देन प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट त्यापासून तयार होतात, विच आर ऑल्सो डिप्लॉइड इन नंबर. प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटपासून सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट तयार होतात, विच आर हॅप्लॉइड इन नंबर. Then spermatids are formed, which are also haploid in number, and finally the sperm cells are produced, which are haploid in number. So these are the entire procedure of the sperm production. लक्षात घ्या, from the spermatogonial cell किंवा स्पर्मॅटोगोनिया पासून हा जो प्रवास आहे तो स्पर्म सेल्स पर्यंत येऊन थांबतो. ओके, देन large pyramidal cells, that is the Sertoli cells or the sustencular cells for providing the nourishment to the developing sperms. आता लार्ज पिरॅमिडल्स, आता हे सर्टोली सेल्स जे आहे ते तुम्हाला पुढच्या डायग्राममध्ये दिसतील, लक्षात घ्या. ओके, सर्टोली सेल्स, या ज्या सर्टोली सेल्स आहेत या कशासाठी प्रेझेंट आहेत, फॉर द डेव्हलपिंग स्पर्म्स जे आहेत, जे एकदा ही प्रोसिजर पूर्ण झाली, राईट फ्रॉम द स्पर्मॅटोगोनिया अप टू द स्पर्म्स, ही प्रोसिजर पूर्ण झाल्यानंतर ह्या जे स्पर्म्स तयार होत असतात त्यांना नरिशमेंट देण्यासाठी, कंटिन्यू नरिशमेंट देण्यासाठी ह्या सर्टोली सेल्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला नाही दिसत आहेत, पुढच्या डायग्राममध्ये आपण त्या बघूया. ठीक आहे, सो दे आर द स्पर्म सेल्स, ह्या सर्टोली सेल्स त्या ठिकाणी तयार असतात किंवा तयार असतात. देन पुढचा जो एक भाग आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द लेडिक सेल्स किंवा इंटरस्टिशियल सेल्स दॅट सिक्रीट्स द टेस्टोस्टेरॉन ऑर द एंड्रोजन आफ्टर द प्युबर्टी. आता ह्या ठिकाणी जे काही बोल्ड केलेले शब्द आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत, लक्षात घ्या, पटकन तुमचं लक्ष जावं ह्यासाठी ते बोल्ड करण्यात आलेले आहेत. आता अपार्ट फ्रॉम द सर्टोरी सेल्स देअर इज अनदर सेल इज प्रेझेंट विच आर कॉल्ड ॲज द लेडिक सेल किंवा इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेझेंट इन द टेस्टीज दॅट सिक्रीट द टेस्टोस्टेरॉन नावाचं हॉर्मोन सिक्रेट करतं किंवा एंड्रोजन सिक्रेट करतं आफ्टर द प्युबर्टी. प्युबर्टी म्हणजे काय, थोडक्यात आपण मराठीमध्ये त्याला वयात येणं असं म्हणतो. बरोबर आहे ना. एकदा ती पर्टिक्युलर मेल ऑर्गॅनिझम वयात यायला लागला की त्याची टेस्टीसची डेव्हलपमेंट व्हायला लागते आणि त्या टेस्टीजमध्ये अर्थातच तयार होणारे जे काही स्पर्म्स आहेत त्याचं व्यवस्थित नरिशमेंट होण्यासाठी सर्टोली सेल्स असतात. ऑल्सो पर्टिक्युलर त्या टेस्टीजमधून काय तयार होणं आवश्यक असतं, काही हॉर्मोन्सचं सिक्रेशन होणं आवश्यक असतं. बरोबर आहे ना. जस्ट फॉर द फर्दर प्रोसिजर ऑफ द रिप्रोडक्शन किंवा जे काही फर्टिलायझेशनच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्यासाठी ते आवश्यक असतं. ओके, सो फॉर द पर्टिक्युलर थिंग फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन विच इज कॉल्ड ॲज द टेस्टोस्टेरॉन, ह्याची जी डेव्हलपमेंट आहे किंवा ह्याचं जे फॉर्मेशन आहे हे सिक्रेट होणं किंवा हे तयार होणं आवश्यक असतं. सो आफ्टर द प्युबर्टी these particular hormones they get secret and they get secreted by the Leydig cell किंवा interstitial cell. हे लक्षात ठेवा. ओके, नाउ here you can see, एक मिनिट,
Okay, here you can see the histology of testes and here you can see the transverse section of the testes. ओके, ह्याच्या अगोदर आपण काय बघितला होता, लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन बघितला होता, ज्याच्यामध्ये आपला सगळ्यात महत्त्वाचा सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स हा भाग आपल्याला इथे फोकस होतो. ओके, देन नाऊ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ट्रान्सफर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टीज, ज्यामध्ये आपल्याला करेक्टली आपला मगाशी आपण ज्याचा उल्लेख केलेला आहे लेडिक सेल आहे किंवा ज्याला आपण इंटरस्टिशियल सेल म्हणतो, विच आर प्रोड्युसिंग द टेस्टोस्टेरॉन नावाचं हॉर्मोन सिक्रेट करतो, हे या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. प्लस आपल्याला दिसत आहे ती सर्टोली सेल्स दिसत आहे बघा ह्या ठिकाणी. ओके, आता हा जो तुम्हाला भाग दिसतो आहे, हा जो तुम्हाला ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर दिसतो आहे त्याला काय म्हटलं जातं बघा, दिस इज द, आता सी दिस इज द एक्सटर्नल जो भाग आहे दॅट इज द ट्युनिका एल्ब्युजिनिया. आपण जो भाग बघितला ट्युनिका एल्ब्युजिनिया, बरोबर आहे ना, दॅट इज द कवरिंग आहे, हे कवरिंग आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसतंय. त्याच्यानंतर आपल्याला हे कनेक्टिव्ह टिश्यूज दिसत आहेत बघा. ओके, देन जर्मिनल एपिथेलियम आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसतो इन द फॉर्म ऑफ द राउंडेड स्ट्रक्चर सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपल्याला दिसतो ह्या ठिकाणी. आता फोकस केल्यानंतर तुम्हाला हे अर्थातच दिसू शकेल, पुस्तकामध्ये आहे ती तुम्ही व्यवस्थित बघू शकता. देन आणि ह्याच्या आतमध्ये आपल्याला जो काही जर्मिनल एपिथेलियमचा भाग आहे त्याच्या आतमध्ये आपल्याला काय दिसत आहेत, सर्टोली सेल्स दिसत आहेत बघा. ह्या ठिकाणी आपल्याला लाईट पर्पल सेलमध्ये त्याला पुढे एंटेरियरली तुम्हाला हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स दिसतात. ते हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स दे आर नथिंग बट द डेव्हलपिंग स्पर्म्स आहेत, लक्षात घ्या. ओके, सो सर्टोली सेल्स आहेत विच प्रोड्यूस ऑर विच प्रोव्हाइड द नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग स्पर्म सेल्स. ओके, देन हे आपल्याला स्पर्म बंडल्स दिसत आहेत बघा, एकत्रित आहे ते स्पर्म बंडल्स आहेत. प्रीमॅच्युअर स्टेजला ज्यावेळेला ते तयार होतात त्यावेळेला ह्या ठिकाणी आपला सेंटरला तुम्हाला तयार झालेले स्पर्म सेल्स तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसून येतात. ठीक आहे, सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसत आहेत. ओके, जे आपण ह्या ठिकाणी अशा स्वरूपामध्ये बघितलेले होते बघा. ओके, सो त्याच्या आतमध्ये जे डेव्हलपिंग स्पर्म्स आहेत ते तुम्हाला दिसत आहेत. आणि ह्या पर्टिक्युलर तुम्हाला जर्मिनल एपिथेलियमच्या इन बिटवीन तुम्हाला जे काही बंडल ऑफ सेल्स दिसत आहेत त्याला म्हटलं जातं इंटरस्टिशियल सेल्स किंवा त्याला लेडिक सेल असं म्हणतात. ते कशासाठी आहेत, तर डेव्हलपिंग स्पर्म्सला हॉर्मोन सिक्रेट करण्यासाठी तयार करणं किंवा जे काही आफ्टर द प्युबर्टी जे काही टेस्टोस्टेरॉन नावाचं हार्मोन आवश्यक आहे ते सिक्रेट करण्यासाठी हे पर्टिक्युलर इंटरस्टिशियल सेल रोल प्ले करत असतात. ठीक आहे, सो दॅट इज अबाउट द ट्रान्सफर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टीज. एक 4 ते 5 लेबल तरी तुम्हाला परफेक्ट करणं आवश्यक आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला अतिशय महत्त्वाचा भाग तो सर्टोली सेल्स दाखवणं आवश्यक आहे, लेडिक सेल दाखवणं आवश्यक आहे, सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स दाखवणं आवश्यक आहे. आणि हे मिडलला जे तुम्हाला भाग दिसत आहेत डेव्हलपिंग स्पर्म्स आहेत, हा भाग दाखवणं तुम्हाला महत्त्वाचं आहे, लक्षात घ्या. ओके, देन आता ह्या ठिकाणी बघा दुसरा भाग जो आपला आहे तो ॲक्सेसरी डक्ट्सचा आहे. नाव ॲक्सेसरी डक्ट्समध्ये कुठले भाग आहेत, रेट टेस्टीज आहेत जो मगाशी आपण एलेस ऑफ टेस्टीजमध्ये बघितलेला आहे, वास इफरन्सिया, इपिडिडायमिस, वास डिफरन्स, इजॅक्युलेटरी डक्ट आणि युरेथ्रा, हे जे भाग आहेत ते ॲक्सेसरी डक्ट्समध्ये येतात, लक्षात घ्या. ओके, पहिल्यांदा बघूया रेट टेस्टीज. या ठिकाणी आपण बघू शकतो नेटवर्क ऑफ ऑल द सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स ॲट द पोस्टेरियर सरफेस. रेट टेस्टीज म्हणजे काय, जे काही सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आपण बघितलेले आहेत, अनेक 200 ते 300 सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स तयार होतात असा मागे आपण उल्लेख बघितलेला आहे, बरोबर आहे ना. अराउंड 200 to 300 सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स. ओके, हिअर सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स वी कॅन सी अँड हिअर मेन्शन देअर टेस्टिक्युलर लोब्युल्स आहेत त्यामध्ये सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स तयार होतात, बरोबर आहे. सो हे जे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत त्यांचं जे पूर्ण नेटवर्क आहे ॲट द पोस्टेरियर सरफेस त्याला म्हटलं जातं रेट टेस्टीज, दॅट इज द ॲक्सेसरी डक्ट. ओके, देन वास इफरन्सिया, 12 to 20 फाईन ट्युब्युल्स अरायझिंग फ्रॉम द रेट टेस्टीज. या रेट टेस्टीजपासून तयार होणारे जे काही फाईन ट्युब्युल्स आहेत त्याला म्हटलं जातं वास इफरन्सिया. आता हे तुम्ही या ठिकाणी थोडंसं झूम करून बघितलं तर तुम्हाला ह्या ठिकाणी हा भाग तुम्हाला दिसू शकतो बघा. ह्या ठिकाणी तुम्हाला वास डिफरन्स दिसत आहे. त्याच्यानंतर बॉडी ऑफ इपिडिडायमिस ते तुम्हाला टेस्टिसच्या वरची जे कोटिंग आहे हे तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसतंय. हेड ऑफ इपिडिडायमिस या ठिकाणी सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स हे तुम्हाला लोब्स दिसत आहेत बघा. ह्या ठिकाणी येलोइश कलरमध्ये तुम्हाला ह्या ठिकाणी दाखवले आहेत, बरोबर आहे. ज्याच्या आतमध्ये स्पर्म सेल्स तयार होत असतात. ट्युनिका एल्ब्युजिनिया दॅट इज द आउटर कोटिंग. ओके, टेल ऑफ इपिडिडायमिस, बॉडी ऑफ इपिडिडायमिस या ठिकाणी आपल्याला दिसते आणि ह्या ठिकाणी आपल्याला हेड ऑफ इपिडिडायमिस दिसते. ओके, आणि ही जी बाहेरची तुम्हाला ट्युब्युल दिसते दॅट इज द वास डिफरन्स. ओके, देन
Okay, epididymis, that is the C-shaped structure on testes, long, highly coiled tube, and it has 3 parts. पहिला आहे तो कॅप्यूट आहे, देन कॉर्पस, अँड दॅट इज द थर्ड वन इज द कॉडा. ओके, ही त्याची भागांची नावं आहेत, लक्षात घ्या. सगळ्यात वरचा भाग आहे त्याला म्हटलं जातं कॅप्यूट, मिडल भाग आहे त्याला म्हटलं जातं कॉर्पस, दॅट इज द बॉडी ऑफ इपिडिडायमिस, आणि लोअर भाग आहे त्याला म्हटलं जातं कॉडा. डक्ट, इट जॉईन्स टू द वास डिफरन्स. ओके, हा जो भाग आहे तो कशाला जॉईन झालेला आहे, वास डिफरन्सला जॉईन झालेला तुम्हाला दिसतो. म्हणजे टोटल तुम्हाला हा जो हेड, बॉडी आणि टेल ऑफ इपिडिडायमिसचा जो तुम्हाला भाग आहे तो कुठे जॉईन होतो, पुढे जाऊन इट इज जॉईनिंग टू दॅट पर्टिक्युलर वास डिफरन्सला तो जॉईन होतो. ठीक आहे, अँड त्याचं फंक्शन काय आहे तर फिजिओलॉजिकल मॅच्युरेशन ऑफ द स्पर्म्स. ओके, दॅट इज द टेस्टीस प्लस इपिडिडायमिस, ह्या दोन्ही टर्म्स ज्या आहेत त्यांना मिळून टेस्टिकल असं म्हटलं जातं. म्हणजे टेस्टीस हा जो तुम्हाला एंटायर भाग दिसतोय तो टेस्टिसचा आहे, आणि त्याच्या बाहेरचा भाग आहे तो काय कशाचा आहे, इपिडायडायमिसचा आहे. बरोबर आहे, आणि ह्यांना एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं, दोघांनाही टेस्टिकल असं म्हटलं जातं. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स विच इज फॉर्म्ड with the red testes, vas efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct आणि युरेथ्रा. तुम्ही एवढे भाग जरी तयार केलेत परीक्षेच्या दृष्टीने तरी हे चालण्यासारखं आहे. ठीक आहे, देन मुव्हिंग अहेड, वास डिफरन्स. देन पुढे बघूया आपण वास डिफरन्स. इपिडिडायमिस पोस्टेरियरली लीड्स टू वास डिफरन्स. ओके, देन it is a long muscular tube connecting to epididymis to ejaculatory duct, travels up to abdominal cavity and opens into urethra. आता हा जो वास डिफरन्सचा भाग आहे, थोडक्यात आपण बघू शकतो हा जो वास डिफरन्सचा भाग आहे तो कुठे हे होतो बघा, इट ट्रॅव्हल्स अप टू ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी अँड इट ओपन्स इन टू द युरेथ्रा. अर्थातच हा भाग कुठे जाणार आहे, युरेथ्रल ओपनिंगकडे जाणार आहे. म्हणजे जिथून शरीरातला टाकाऊ भाग किंवा ज्याला आपण युरिन कंटेंट म्हणतो, नायट्रोजनस वेस्ट म्हणतो, ते शरीराबाहेर टाकले जातात, तो जो भाग आहे तो काय होतो सांगा, युरेथ्राला जॉईन करून देण्यामध्ये हा वास डिफरन्स हा महत्त्वाचा भाग आहे. ओके, सो इट इज इपिडिडायमिस पोस्टेरियरली लीड्स टू द वास डिफरन्स. अर्थातच आपण बघू शकतो इपिडिडायमिस आहे तो पोस्टेरियरली त्याचा भाग आहे तो अर्थातच वास डिफरन्सकडे जाणार आहे, विच ओपन्स इन टू द युरेथ्रा. ओके, देन इजॅक्युलेटरी डक्ट passes through the prostate gland and opens into the urethra. अर्थातच पुढे जाऊन हा भाग कुठे ओपन होणार आहे, प्रोस्टेट ग्लँडकडे ओपन होणार आहे. पुढे आपण बघूया डायग्राममध्ये, अँड इट ओपन्स इन टू द युरेथ्रा, दॅट इज द आउटर ओपनिंग. ओके, अँड फायनली द युरेथ्रा इज देअर. इट इज द कॉमन पाथवे फॉर युरिन अँड द सीमन. कॉमन पाथवे आहे युरिन ॲज वेल ॲज द स्पर्म सेल्स जे इजॅक्युलेट होतात विथ द हेल्प ऑफ सीमन, ते बाहेर टाकण्यासाठी इट इज द कॉमन रूट आहे हा. सिक्रेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, दॅट इज द सीमन, लक्षात घ्या. अँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द युरिनोजेनायटल ट्रॅक किंवा युरिनोजेनायटल डक्ट असं सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. लॉंग ट्यूब एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस अँड ओपन्स टू आउटसाइड बाय द युरेथ्रल ओरिफाईस ऑर द मिटस म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, आता ह्या ठिकाणी पुन्हा एक बघूया. ऑल ॲक्सेसरी डक्ट्स आर प्रेझेंट इन द पेयर्स एक्सेप्ट द युरेथ्रा. हे जे सगळे ॲक्सेसरी डक्ट्स आपण बघितलेले आहेत मगासपासून, ॲक्सेसरी डक्ट्स कुठले आहेत, रेड टेस्टिस असेल, वास इफरन्सिया असेल, वास डिफरन्सिया असेल, इपिडिडायमिस असेल, हे सगळे तुम्हाला जे डक्ट्स आहेत हे तुम्हाला पेअरमध्ये आढळतात एक्सेप्ट द युरेथ्रा, दॅट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग. आता पुन्हा एकदा जर आपण वरती जाऊन बघितलं तर आपल्याला ह्या ठिकाणी हे बघा, ह्या ठिकाणी आपल्याला मगाशी आपण जे बघितलेलं आहे वास डिफरन्सिया ह्या पेअरमध्ये आपल्याला बघतो मिळत आहे. या ठिकाणी फक्त युरेथ्रा जो हा जो भाग आहे हा आपल्याला सिंगलमध्ये आढळतो. इपिडिडायमिस बघितला, दॅट इज ऑल्सो इन पेअर. सो हे जे ॲक्सेसरी डक्ट्स आपण बघितलेले आहेत ह्या ॲक्सेसरी डक्ट्स या पेअरमध्ये असतात, लक्षात घ्या. मगाशी आपण काय बघितलेलं बघा, ॲक्सेसरी डक्ट्सचा भाग आहे, हेड असेल, त्याच्यानंतर बॉडी असेल, टेल भाग असेल, हा पोस्टेरियरली कुठे जातो, वास डिफरन्सला जातो. आणि हा वास डिफरन्स जो आहे तो पुढे जाऊन कुठे येणार आहे, थ्रू द प्रोस्टेट ग्लँड. हे बघा ह्या ठिकाणी मेन्शन आहे, थ्रू द प्रोस्टेट ग्लँड इट विल युनाईट विथ द युरेथ्रा. हा कुठे जाणार आहे, हा युरेथ्रामध्ये युनाईट होणार आहे, एकत्र होणार आहे. आणि हा युरेथ्रा हा काय आहे, इट इज द कॉमन पॅसेज फॉर द पर्टिक्युलर युरिन थ्रो आउटसाठी असेल, युरिन बाहेर टाकण्यासाठी असेल, किंवा जे काही तयार होणारे टेस्टीजमधून तयार होणारे जे काही स्पर्म्स आहेत ते स्पर्म्ससुद्धा ह्या वास डिफरन्समधूनच काय केले जातात, लक्षात घ्या, ह्या ठिकाणी आणले जातात. आणि सो युरेथ्रा इज अ कॉमन पॅसेज टू थ्रो आउट द युरिन ऑल्सो ॲज वेल ॲज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह
सेल्स जे आहेत किंवा ज्याला आपण मेल गॅमेट म्हणतो किंवा जे स्पर्म सेल्स आहेत ते अलॉंग विथ द सीमन हे बाहेर टाकण्यासाठी हा कॉमन पॅसेज आहे. सो अलॉंग विथ दिस युरेथ्रा विच विल ओपन इन टू द युरेथ्रल ओपनिंग किंवा ज्याला आपण युरिनोजेनायटल डक्ट असं म्हणतो. दिस इज अ युरिनोजेनायटल डक्ट. थ्रू द पेनिस इट विल थ्रू आउट ऑफ द बॉडी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेल ऑर्गॅनिझम. ओके, सो दॅट वी हॅव सीन हिअर. देन नेक्स्ट इज द ग्लँड. आता ग्लँड कुठले कुठले आहेत बघा, ग्रंथी कुठले आहेत. फर्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल. हिअर यू कॅन सी इज द सेमिनल वेसिकल. या ठिकाणी सेमिनल वेसिकल्स आपल्याला दिसतात बघा, ह्या दोनमध्ये आहेत त्या सेमिनल वेसिकल आहेत. अ पेअर ऑफ ग्लँड पोस्टेरियर टू द युरिनरी ब्लॅडर. हा युरिनरी ब्लॅडर आहे, त्याच्या पोस्टेरियरला आपल्याला ह्या सेमिनल वेसिकल दिसत आहेत. ठीक आहे. दे सिक्रीट द अल्कलाइन सेमिनल फ्लुइड. इट फॉर्म्स अबाउट 60% ऑफ टोटल सीमन. इट कंटेन्स. आता ह्यामध्ये हा जो सेमिनल वेसिकल्स आहेत हे काय तयार करतात, अल्कलाइन नेचर असलेलं सेमिनल फ्लुइड तयार करतात, लक्षात घ्या. अँड अबाउट 60% टोटल सिमेनमधला हा भाग असतो. ओके, आणि त्याच्यामध्ये कोणते घटक आहेत, फ्रुक्टोज, फायब्रिनोजेन आणि प्रोस्टॅलग्लॅंडिन नावाचा भाग आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये कुठले भाग आहेत, पहिला आहे तो फ्रुक्टोज आहे विच प्रोव्हाइड द एनर्जी टू द स्पर्म्स. तयार होणाऱ्या स्पर्म्सला एनर्जी देण्यासाठी फ्रुक्टोज नावाचा घटक तयार होत असतो. ठीक आहे. देन सेकंड इज फायब्रिनोजेन. इट कोॲग्युलेट्स द सीमन इनटू अ बोलस फॉर क्विक प्रोपल्शन इन द वजायना. काय म्हटलेलं आहे, ज्यावेळेला ॲक्च्युअल इजॅक्युलेशन होणार आहे, ज्यावेळेला ॲक्च्युअल थ्रोईंग आउटचा जो भाग आहे, मेल सेल्स आहेत किंवा मेल गॅमेट्स जे बाहेर टाकण्याचा जो भाग आहे, इजॅक्युलेशनचा भाग आहे, त्याकरिता एक प्रकारचा बोलस तयार करण्याचं काम किंवा एक प्रकारचं कोॲग्युलेशन म्हणजे गोठण्याचं आपण ज्याला काम म्हणतो किंवा एकत्रित करण्याचं जे काम आहे. कोणाला एकत्रित करायचं आहे, ह्या ठिकाणी स्पर्म सेल्सला एकत्रित करायचं आहे फॉर द क्विक प्रोपल्शन इंटू द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट. हे होण्यासाठी हा फायब्रिनोजेन नावाचा घटक हा महत्त्वाचा असतो. ओके. देन त्याच्यानंतरचा भाग आहे तो प्रोस्टॅगलॅंडिन नावाचा भाग आहे. हा कशासाठी महत्त्वाचा आहे, इट हेल्प इन रिव्हर्स पेरिस्टॅल्टिक मुवमेंट ऑफ द स्पर्म्स इन द वजायना. रिव्हर्स मुवमेंट म्हटलेला आहे, ज्याला पेरिस्टॅल्टिक मुवमेंट असं म्हटलं जातं. सो इट इज हेल्पफुल इन द रिव्हर्स पेरिस्टॅल्टिक मुवमेंट ऑफ स्पर्म्स इन टू द वजायना. वजायनल ट्रॅक्ट रिलेटेड विथ द फिमेल वन. त्याच्यानंतर आहे तो मेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट आहे. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टमधून फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये जे काही इजॅक्युलेशन होत असतं स्पर्म सेल्सचं, त्याचे रिव्हर्स मुवमेंटसाठी किंवा पेरिस्टॅल्टिक मुवमेंटसाठी काय होतं, हे पर्टिक्युलर प्रोस्टॅगलॅंडिन नावाचा जो भाग आहे, स्ट्रक्चर आहे, हा हेल्प करत असतो. ठीक आहे. सो हिअर यू कॅन सी हिअर वी हॅव सीन द सेमिनल वेसिकल. आणि या सेमिनल वेसिकलच्या आतमध्ये काय तयार होतं, तर हे 3 घटक तयार होतात आणि ते कशासाठी महत्त्वाचे आहेत हे ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे. ओके. देन second gland is the prostate gland. Here you can see the prostate gland. Okay, large gland. Okay, made up of 20 to 30 lobes आहेत. आता ही जी ग्लँड आहे ती सिंगल ग्लँड आहे, 20 ते 30 लोब्सने तयार झालेली असते. इट प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ युरिनरी ब्लॅडर ओपन्स इन टू द युरेथ्रा. हे जी प्रोस्टेट ग्लँड आहे ती कुठे सांगितलेली आहे, ॲट द बेस ऑफ युरिनरी ब्लॅडर विच ओपन्स इन टू द युरिनरी ट्रॅक्ट किंवा युरेथ्रा. Then it secretes the milky white alkaline prostatic fluid, forms about 30% of volume total cement. टोटल 30% सिमेंटच्या जो काही फ्लुइड तयार होतो तो कुठे तयार होतो, प्रोस्टेट ग्लँड तयार करत असते. इट कंटेन्स सायट्रिक ॲसिड फॉस्फेटेज अँड व्हेरियस अदर एन्झाईम्स. कशासाठी महत्त्वाचं आहे, तर काही ॲसिड्स तयार करण्याच्या निर्मितीमध्ये हे महत्त्वाचं आहे. ॲसिड फॉस्फेटेज प्रोटेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम ॲसिड एन्व्हायरमेंट ऑफ द वजायना. वजायनल ट्रॅक्टमध्ये किंवा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये जे काही ॲसिडिक घटक असतात त्यापासून हे जे स्पर्म्स आहेत, जे त्याच्या आतमध्ये जाणारे किंवा त्या ट्रॅक्टमध्ये जाणारे जे काही स्पर्म्स असतात फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, त्यांना प्रोटेक्शन देण्याचं काम कोण करत असतं, दिस पर्टिक्युलर ॲसिड फॉस्फेटेज नावाचा घटक करत असतो. ठीक आहे. सो दॅट इज इट्स फंक्शन. थर्ड ग्लँड इज द काउपर्स ग्लँड किंवा त्याला बल्बो युरेथ्रल ग्लँड असं सुद्धा म्हटलं जातं. हिअर यू कॅन सी, इफ आय झूम दिस,
हियर यू कॅन सी बल्बो युरेथ्रल ग्लँड किंवा त्याला काउपर्स ग्लँड असं सुद्धा म्हटलं जातं. 3 प्रकारच्या ग्लँडचा अभ्यास आपण करतोय. सेमिनल वेसिकल आहे, प्रोस्टेट ग्लँड आहे आणि बल्बो युरेथ्रल ग्लँड आहे बघा. दॅट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन द पेअर. काय म्हटले बघा या ठिकाणी, इट इज अ पेअर ऑफ स्मॉल साइज्ड ग्लँड सिच्युएटेड ऑन आयदर साईड ऑफ द युरेथ्रा. हा जो युरेथ्राचा भाग आहे त्याच्या दोन्ही साईडला आपल्याला काय दिसतात, पेअरमध्ये हा बल्बो युरेथ्रल ग्लँड आपल्याला दिसून येतो. इट सिक्रीट्स द अल्कलाइन विस्कस फ्लुइड ॲक्टिंग ॲज अ लुब्रिकंट ड्युरिंग द कॉप्युलेशन. ड्युरिंग द इजॅक्युलेशन किंवा ड्युरिंग द कॉप्युलेशन, ड्युरिंग द रिप्रोडक्टिव्ह प्रोसेस काय सांगितलेलं आहे, फॉर द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन, ॲज अ फॅक्ट ऑफ लुब्रिकेशन हा पर्टिक्युलर एक अल्कलाइन एक फ्लुइड सिक्रीट केला जातो आणि त्यामुळे काय सांगितलेलं आहे, दॅट पर्टिक्युलर स्पर्म सेलची जी काही मुवमेंट आहे ती इझी होऊ शकते. ओके, अँड फॉर दॅट पर्पज दिट पर्टिक्युलर काउपर्स ग्लँड दे सिक्रीट अ पर्टिक्युलर फ्लुइड म्हटलेलं आहे, विच इज हेल्पफुल फॉर द विच हेल्प्स इन ॲज अ लुब्रिकंट ड्युरिंग द कॉप्युलेशन. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर काउपर ग्लँड. Now moving ahead is the semen, that is the seminal plasma. Seminal plasma म्हणजे काय बघा, it is the viscous alkaline and milky fluid. ओके, pH आहे 7.2 to 7.7. एक छोटी नोट तुम्हाला विचारली जाऊ शकते रिगार्डिंग द सीमन. ओके, नॉर्मली 2.5 to 4.4 ml ऑफ सीमन इज गिवन आउट ड्युरिंग अ सिंगल इजॅक्युलेशन. प्रत्येक इजॅक्युलेशनच्या वेळेला, ड्युरिंग द पॉप्युलेशनच्या वेळेला काय सांगितलेलं आहे, 2.5 ते 4 मिली एवढं काय सांगितलेलं आहे, सीमन हे शरीराबाहेर टाकलं जातं. इट कंटेन्स अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स. आता त्या क्वांटिटीमध्ये साधारण 400 मिलियन स्पर्म्स तयार असतात किंवा जे मॅच्युअर झालेले स्पर्म्स आहेत ते काय केले जातात, शरीराबाहेर टाकले जातात. इट कंटेन्स सिक्रिशन ऑफ द इपिडिडायमिस अँड द ॲक्सेसरी ग्लँड्स. काय म्हटलेलं आहे, या स्पर्म्समध्ये किंवा हा जो सीमनचा भाग आहे त्या सीमनबरोबर हे 400 मिलियन स्पर्म्स इतक्या क्वांटिटीमध्ये स्पर्म्स बाहेर पडतातच, पण त्याच्या बरोबरीने काय सांगितलेलं आहे, इपिडिडायमिसकडून येणारं जे काही सिक्रिशन आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारे जे काही ॲसिड्स असतील, जे काही महत्त्वाचे घटक असतील ते सुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात, प्लस ॲक्सेसरी ग्लँड्समधून सिक्रेट होणारे जे काही घटक आहेत किंवा जे काही भाग आहे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये मिक्स असतात, लक्षात घ्या. सो सीमनमध्ये टोटल काय सांगितलेलं आहे, सीमनमध्ये अलॉंग विथ स्पर्म्स द सिक्रिशन्स फ्रॉम द इपिडिडायमिस अँड द ॲक्सेसरी ग्लँड्स आर प्रोड्यूस्ड. ओके, आर प्रेझेंट अँड इट इज अ फिस्कस अल्कलाइन अँड मिल्की टाईप ऑफ फ्लुइड. त्याचा pH सुद्धा या ठिकाणी दिलेला आहे. नाव कमिंग ॲट द एंड, एक्सटर्नल जेनेटेलिया. आता एक्सटर्नल जेनेटेलियामध्ये काय सांगितलेलं आहे बघा, एक्सटर्नल भाग आहे तो जो बॉडीच्या आउटसाइड दॅट पर्टिक्युलर बॉडी, मेल बॉडी इट इज विजिबल. ओके, सो एक्सटर्नल जेनेटेलियामध्ये येतो, पहिला आहे तो पेनिस आहे, दॅट इज द मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन. इट इज कॉल्ड ॲज सिलेंड्रिकल मस्क्युलर ऑर्गन इन प्युबिक रिजन. प्युबिक रिजनमध्ये आहे. 3 bundles of erectile tissues are present here in the penis. ओके, कॉर्पोसा कॅव्हर्नोसा हा एक भाग आहे. इट इज अ पेअर ऑफ पोस्टेरियर लॅटरली हा प्रेझेंट असतो. टिश्यूचे नावं आहेत, लक्षात घ्या. दुसरा आहे तो कॉर्पस स्पॉन्जिओसम हा दुसरा टिश्यूचा भाग आहे. नाव आहे मीडियन टिश्यू आहे आणि त्याच्यानंतर सोलन टीप जी आहे पेनसची त्याला म्हटलं जातं ग्लान्स पेनिस, जे आपल्याला वरच्या डायग्राममध्ये सुद्धा दिसून येते, लक्षात घ्या. सो पेनिस जे आहे इट इज द मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला त्या पर्टिक्युलर पेनिसच्या फॉर्मेशनमध्ये 3 प्रकारचे टिश्यू इन्वॉल्ड आहेत, हे या ठिकाणी दिलेलं आहे. कॉर्पोरा कॅव्हर्नोसा आहे, कॉर्पस स्पॉन्जिओसम आहे आणि सोलन टीप या ठिकाणी आपल्याला ग्लान्स पेनिसने तयार झालेली दिसून येते किंवा त्याला ग्लान्स पेनिस असं म्हटलं जातं. ओके, देन इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड ॲज द प्रिप्यूज ऑर द फोरस्किन. प्रिप्यूज सुद्धा आपल्याला वरच्या डायग्राममध्ये आपण बघू शकतो. ओके, सो कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन दॅट इज द प्रिप्यूज ऑर द फोरस्किन. आणि त्याच्यानंतर शेवटचा भाग आहे तो स्क्रोटमचा आहे. इट इज अ लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन विच होल्ड्स द टेस्टीज. टेस्टीज होल्ड करण्यासाठी त्याचं ठराविक टेम्परेचर मेंटेन ठेवण्यासाठी, लक्षात घ्या, ॲज अ पर्टिक्युलर जो ऑर्गन प्रेझेंट असतो त्याला म्हटलं जातं स्क्रोटम असं म्हटलं जातं. सो दिस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. ओके, नाव प्युबर्टी इन मेल्स.
आता प्युबर्टी म्हणजे काय, मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे वयात येणं आपण ज्याला म्हणतो त्याला म्हटलं जातं प्युबर्टी. सो वयात येताना किंवा ॲट द टाईम ऑफ प्युबर्टी मुलांमध्ये किंवा मेल ऑर्गॅनिझममध्ये कोणते बदल घडून येतात हे या ठिकाणी थोडक्यात दिलेलं आहे बघा. हिअर इन द पिक्चर ऑल्सो यू कॅन सी रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बिकम्स फंक्शनल. सगळ्यात महत्त्वाचा भाग, जे काही रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असतात ते डेव्हलप होतात, दे बिकम्स फंक्शनल. ओके. देन सेक्स ऑर्गन्स बिगिन टू प्रोड्यूस गॅमेट्स अँड द सेक्स हॉर्मोन्स. सेक्स ऑर्गन्स जे आहेत, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स जे आहेत ते काय करतात, गॅमेट्स तयार करायला सुरुवात करतात आणि त्याचबरोबर सेक्स हॉर्मोन्ससुद्धा काही तयार व्हायला सुरुवात होते. ठीक आहे. ऑनसेट ॲट द 12 और 15 इयर्स ऑफ एज. हे कधी घडत असतं, वयात येणं किंवा ॲट द प्युबर्टी 12 ते 15 वर्षापासून ह्याची सुरुवात होऊ शकते. ठीक आहे. देन ॲपिअरन्स ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स. ज्या वेळेला सेक्स ऑर्गन्स डेव्हलप होत असतात त्याच वेळेला काही सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टरिस्टिक्ससुद्धा दिसायला सुरुवात होते. फॉर एक्झाम्पल मेलमध्ये प्रेझन्स ऑफ बियर्ड आहे, त्याच्यानंतर मुस्टॅच आहे म्हणजे दाढी मिशा येणं, त्याच्यानंतर हेअर ऑन द चेस्ट असेल, मस्क्युलर बॉडी दे गेट दॅट टाईम. देन एनलार्ज लॅरिंग्स आहे, दॅट इज द ॲडम्स ॲपल. ओके. म्हणजेच नेक रिजनला आपला जे काही म्हणजे त्यांचा आवाज फुटतो आपण ज्याला म्हणतो, आवाज थोडासा घुगरा होणं याला म्हटलं जातं एनलार्ज लॅरिंग्स आहे. लॅरिंग्स इंटरनल भाग आहे, माहिती आहे आपल्याला, रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा भाग आहे. सो इट गेट्स एनलार्ज अँड त्याला ॲडम्स ॲपल असं म्हटलं जातं, विच इज क्वाईट विजिबल फ्रॉम आउटसाईड. शरीराच्या बाहेरसुद्धा नेक रिजनला आपल्याला ते दिसून येऊ शकतं. दे आर द सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स. हिअर यू कॅन सी व्हॉइस चेंज होऊ शकतो. त्याच्यानंतर ॲक्ने आहे, म्हणजे चेहऱ्यावर येणारे काही ॲक्ने आपण ज्याला म्हणतो ते दिसून येऊ शकतात. फेशियल हेअर्स जसं आपण ह्या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे ते दिसून येऊ शकतात. किंवा मूड स्विंगसारखे जे भाग आहेत लक्षात येतं आहे ते सुद्धा आपल्याला ह्या ठिकाणी जाणवू शकतात. ओके. सो दे आर अबाउट द प्युबर्टी इन मेल्स. प्युबर्टी येताना, वयात येताना कोणते बदल घडतात हे या ठिकाणी दिलेलं आहे. देन कमिंग ॲट द एंड, स्पर्मॅटोजेनेसिस. आता स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणजे काय बघा, म्हणजे स्पर्म सेल्स तयार होतात. जेनेसिस म्हणजे काय, फॉर्मेशन. म्हणजे स्पर्मॅटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स. लक्षात घ्या. ओके. It is the process of formation of spermatozoa, that is sperm, from the germinal epithelium, that is the gametogenesis. ओके. म्हणजेच काय, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मॅटोझोआ किंवा स्पर्म्स. तुम्ही एका लाईनमध्ये ह्याची जर डेफिनेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स असं म्हटलं तरी चालण्यासारखं आहे, ते पुरेसं आहे. सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मॅटोझोआ ऑर द स्पर्म्स फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम मगाशी आपण TS ऑफ टेस्टिसमध्ये बघितलेलं आहे, लक्षात घ्या. ओके. ॲट द प्युबर्टी गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन, दॅट इज द GnRH बाय हायपोथॅलेमस इनिशिएट्स सिक्रिशन ऑफ FSH. आता ही जी नावं आहे ती तुम्हाला कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनचा जो लेसन आहे त्यामध्ये सातत्याने येतील. वेगवेगळ्या प्रकारची हॉर्मोन्सची नावं आहेत, लक्षात घ्या. दिस इज द फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. ओके. सो ॲट द प्युबर्टी गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बाय हायपोथॅलेमस. हायपोथॅलेमस हा ब्रेनचा भाग आहे, लक्षात घ्या. ब्रेनकडून बाहेर येणारं जे काही गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन आहे, इट इनिशिएट्स द सिक्रिशन ऑफ फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स मीन्स वॉट, दे आर रिलेटेड विथ द फॉलिकल्स. दॅट मीन्स दे आर रिलेटेड विथ द गॅमेट्स. लक्षात घ्या. ओके. स्पर्मॅटोजेनेसिस स्टार्ट्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ हॉर्मोन FSH secreted by the pituitary gland related with the brain. Okay. It involves the 3 phases, multiplication phase, growth phase आणि maturation phase. 3 phases मध्ये हे sperm cells तयार होत असतात. ओके. which are under the influence of FSH, that is the follicular stimulating hormone. Here the diagram is given here from the textbook. स्पर्मॅटोजेनेसिसमध्ये ॲक्च्युअल स्पर्म्स प्रोडक्शन कशा पद्धतीचं होतं बघा. तुम्हाला 2 मार्कासाठी डायग्रॅम विचारली जाऊ शकते. ओके. सी हिअर प्रायमोर्डियल सेल्स, दॅट इज द प्रिलिमिनरी सेल्स आहेत. या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहेत, विच आर 2n इन नंबर. मग अशी आपण तो फ्लोचार्ट बघितलेला आहे, तो सेम ह्या ठिकाणी डायग्रॅममध्ये दाखवलेला आहे बघा. प्रायमोर्डियल सेल, दॅट इज द 2n नंबर. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून तयार होणारे आपल्याला ह्या ठिकाणी स्पर्मॅटोगोनिया दिसतात. सुरुवातीला आहे प्रायमोर्डियल सेल, एकच दिसते. देन त्याचं डिव्हिजन होऊन मायटोसिस होऊन मल्टिप्लिकेशन फेज आहे बघा. ह्या ठिकाणी आत्ता आपण बघितल्याप्रमाणे मल्टिप्लिकेशन फेज आहे ती पहिली फेज आहे. मल्टिप्लाय होऊन ह्या ठिकाणी आपल्याला स्पर्मॅटोगोनिया दिसतात. ओके. दुसरी फेज आहे ती ग्रोथ फेज आहे. हिअर यू कॅन सी ग्रोथ फेज. ह्यामध्ये स्पर्मॅटोगोनियापासून आपल्याला प्रायमरी स्पर्मॅटोसाईट तयार झालेला दिसून येतो.
प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट, ओके, विच इज ऑल्सो डिप्लॉइड इन नंबर. आणि त्याच्यानंतरचा जो भाग आहे आफ्टर द ग्रोथ फेज, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स, बाकीचा जो एंटायर भाग आहे त्याला म्हटलं जातं मॅच्युरेशन फेज. मॅच्युरेशन फेज हिअर यू कॅन सी, ओके. आणि ह्या मॅच्युरेशन फेजमध्ये काय होणार आहे, अर्थातच स्पर्म सेल्स तयार होताना मगाशी आपण उल्लेख केल्याप्रमाणे मिओसिस हा महत्त्वाचा असतो. मिओसिस म्हणजे काय, सेल डिव्हिजनचा दुसरा भाग आहे, बरोबर आहे. सो हिअर मिओसिस 1 यू कॅन सी प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्सपासून तयार होतात सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स विच आर नाव हॅप्लॉइड इन नंबर, okay, and these secondary spermatocytes they undergo meiosis 2 and they convert into the spermatid. Here you can see दोन सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट आहेत, त्याचे 2पासून 4 स्पर्मॅटिड्स तयार होतात विच आर ऑल्सो हॅप्लॉइड इन नंबर, एन नंबर, ओके. आणि ह्या स्पर्मॅटिड्सपासून पुढे जाऊन आपल्याला स्पर्मॅटोझोआ तयार झालेला दिसून येतो विच आर एन इन नंबर, विच आर ॲक्च्युअल द डेव्हलपिंग स्पर्म्स, लक्षात घ्या, ओके. सो हिअर यू कॅन सी द स्पर्मॅटोजेनेसिस, यू कॅन सी हिअर द मिओटिक, हा इथून हा इथपर्यंतचा जो भाग आहे तो मिओटिक डिव्हिजन अंडर येतो. आणि त्याच्यानंतरचा जो भाग तयार होतो त्याला अर्थातच आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणतो विच इज द ॲक्च्युअल प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म सेल्स, किंवा त्याला आपण स्पर्मॅटोझोआ असं म्हटलेलं आहे विच आर हॅप्लॉइड इन नंबर. सो 3 फेजेसमध्ये ही स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रक्रिया जी आहे ती डिवाइड केलेली आहे. पहिली आहे ती मल्टिप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज, आणि तिसरी आहे ती मॅच्युरेशन फेज. तो त्याप्रमाणे तुम्हाला राईट फ्रॉम द प्रायमोडियल सेल विच इज डिप्लॉइड इन नंबर अप टू द स्पर्मॅटोझोआ विच इज द हॅप्लॉइड इन नंबर, ही एंटायर प्रोसिजर तुम्हाला लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. त्याची डायग्रॅम काढत सातत्याने तुम्ही डायग्रॅम काढत राहिल्यानंतरच तुम्हाला ह्या गोष्टी लक्षात राहू शकतात, लक्षात घ्या, ओके. सो दिस इज द प्रोसिजर ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस. अँड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्पर्मॅटोझोआ किंवा त्याला आपण स्पर्म सेल असं म्हणतो, ह्याचं ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर कसं आहे हे दाखवणारी ही स्लाईड आहे बघा. दिस इज द लास्ट कंटेंट ऑफ दिस व्हिडिओ, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. 2 मार्कासाठी नेहमी एकतर डायग्रॅम विचारली जाते किंवा 3 मार्कासाठी तुम्हाला एंटायर तुम्हाला प्रोसिजर किंवा एंटायर तुम्हाला स्ट्रक्चर विचारलं जाऊ शकतं, ओके. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्पर्म. कशा पद्धतीने हा स्पर्म दिसतो हा तुम्हाला ह्या ठिकाणी दाखवलेला आहे, ओके. बघा, इट इज अ मोटाईल मायक्रोस्कोपिक इलॉंगेटेड सेल. इट इज डिव्हिजिबल इंटू 3 पार्ट्स. मोटाईल आहे, अर्थातच मोटिलिटी आवश्यक आहे, मोबिलिटी आवश्यक आहे, मुवमेंट वजायनल ट्रॅक्टमध्ये होण्यासाठी मोटिलिटी ही अत्यावश्यक असते, ओके. सो दे आर मोटाईल सेल, दे आर इलॉंगेटेड मायक्रोस्कोपिक वन. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 भाग दिसतात बघा, हेड, नेक आणि टेल, हे तुम्हाला 3 भाग ह्या ठिकाणी दिसतात. हेडचा भाग आहे तुम्हाला, त्याच्यानंतर नेकचा भाग तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिसतो, हा जो आहे तो मिडल पीस आहे, आणि उरलेला जो भाग आहे तो अर्थातच फॉर द पर्पज ऑफ मुवमेंट ही टेल असते, ओके. सो पहिला भाग आहे तो हेडचा आहे, ओव्हल इन शेप अँड कंटेन्स द हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. आता आपण हेडला फोकस करूया. ह्या ठिकाणी हेडलामध्ये आपल्याला काय दिसतो आहे, इट इज क्वाईट ओव्हल इन शेप, ओके. इट कंटेन्स द हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. ह्या ठिकाणी तुम्हाला येलो कलरमध्ये मोठ्या आकारामध्ये जो दिसतोय इट इज द न्यूक्लियस वन. देन ॲक्रोसोम इज प्रेझेंट अबोव द न्यूक्लियस. ॲक्रोसोम नामक जो भाग आहे तो तुम्हाला ह्या न्यूक्लियसच्या वरती तुम्हाला दिसतोय, ओके. ॲक्रोसोम कंटेन्स द एन्झाईम दॅट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन. आता हा ॲक्रोसोम कशासाठी मदत करतो, तर ह्याच्यामध्ये एक प्रकारचे एन्झाईम असतात, लक्षात घ्या. आणि या एन्झाईमच्या मदतीने हा जो हेडचा पोर्शन आहे, हा हेडचा पोर्शन ज्यावेळेला युनियनचा भाग येतो किंवा ज्यावेळेला फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट टू द फिमेल गॅमेट हा भाग येतो, त्यावेळेला फिमेल गॅमेटमध्ये म्हणजेच एक सेलमध्ये पेनिट्रेट करण्यासाठी म्हणजे इंट्रूड करण्यासाठी हा जो ॲक्रोसोम आहे हा मदत करत असतो, ठीक आहे. देन नेक पोर्शन, हिअर यू कॅन सी द नेक रिजन. इट इज अ व्हेरी शॉर्ट रिजन हॅव्हिंग 2 सेंट्रिओल्स, ओके. दॅट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल अँड द डिस्टल सेंट्रिओल. ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो नेक रिजनमध्ये आपल्याला प्रॉक्सिमल सेंट्रिओलचा भाग दिसतोय वरती, आणि त्याच्यानंतर दिसतोय खालच्या साईडला तो डिस्टल सेंट्रिओलचा भाग दिसत आहे. मिडल piece, that is the next part, it has an axial filament surrounded by 10 to 14 spiral turns of mitochondria. दॅट इज द काय म्हटलेलं आहे, नेबेनकर्म असं त्याला म्हटलेलं आहे. आता मायटोकॉन्ड्रिया हा भाग आपल्याला प्लांट रिलेटेड याच्यामध्ये गेलेला आहे बघा. मग कशासाठी म्हटलेलं आहे, इट प्रोव्हाइड्स द एनर्जी टू द स्पर्म्स.
ओके, आपण मायटोकॉन्ड्रिया हा भाग प्लांटमध्ये बघताना ATP रिसोर्सेस आहेत ते, बरोबर आहे ना, एनर्जी रिस्टोर्स करतात किंवा एनर्जी साठवून ठेवतात. पॉवर बँक ऑफ द सेल हे म्हटलेलं तुम्हाला आठवत असेल. मग त्याचप्रमाणे ह्या ठिकाणी स्पर्म सेल्समध्ये सुद्धा या मिडल पीसमध्ये प्रेझेंट असणारे 10 to 14 स्पायरल टर्न्सच्या स्वरूपात असणारे जे मायटोकॉन्ड्रिया आहेत हे काय करत असतात, टोटल स्पर्म्सला एनर्जी प्रोव्हाइड करायचं काम करत असतात. ओके, सो इन दॅट वे दे आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट वन, मिडल पीसमध्ये असणारे मायटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर. आणि शेवटचा भाग आहे तो टेल रिजनचा आहे बघा हा एंटायर भाग. इट इज अ लॉंग स्लेंडर टॅपरिंग पार्ट कंटेनिंग द सायटोप्लाझम. ओके, अँड फाईन थ्रेड ॲक्सियल फिलामेंट. या ठिकाणी तुम्हाला प्रिन्सिपल पीस दिसतोय, मेजर पीस दिसतोय, हा आहे तो एंड पीस आहे आणि एकत्रितपणे त्याला टेल म्हटलेलं आहे. द ॲक्सियल फिलामेंट अरायझेस फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रिओल. ॲक्सियल फिलामेंट हा डिस्टल सेंट्रिओल जो आहे त्याच्यापासूनच पुढे जाऊन काय होतो सांगा, डिस्टल सेंट्रिओल, त्याच्यानंतर असणारा मायटोकॉन्ड्रिया आणि त्याच्यानंतर असलेला त्याच्याच खाली काय होतो सांगा, दिस पर्टिक्युलर टेल पोर्शन इज अरायझेस. सो हा भाग पूर्णपणे मुवमेंटसाठी असतो आणि एकदा हा स्पर्म सेल एक सेलमध्ये इंट्रोड्यूस झाला किंवा पेनिट्रेट झाला की ह्या टेलचं काम अर्थातच संपतं आणि ही टेल रिजन मात्र काय होते सांगा, बाहेर डिजनरेट होते किंवा बाहेर ती एक्सट्रूड केली जाते किंवा बाहेर टाकली जाते. ती त्याच्यानंतर ती आतमध्ये त्या पर्टिक्युलर एक सेलमध्ये ती पेनिट्रेट करू शकत नाही. फक्त पेन रिजन हा पर्टिक्युलर जो हेड रिजन आहे तोच इन्सर्ट करणार आहे ओवममध्ये किंवा एक सेलमध्ये, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मुवमेंट. दिस पर्टिक्युलर टॅपरिंग टेल इज इम्पॉर्टंट. It is having the cytoplasm and also the axial filament. So that is about the structure of sperm जे तुम्हाला 2 मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकतं. ओके, सो हियर इन दिस एंटायर व्हिडिओ वी हॅव स्टडीड अबाउट असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा आपण अभ्यास केलेला आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघितलं, इन लोअर ऑर्गॅनिझममध्ये कशा पद्धतीने होतं ते बघितलं, त्याचे आपण काही भाग बघितलेले आहेत, बरोबर आहे. रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन असेल, त्याच्यानंतर रिप्रोडक्शनमध्ये आपण 2 प्रकार बघितले, असेक्शुअल अँड सेक्शुअल. त्याच्यामधले आपण डिफरिंग कॅरेक्टर बघितलेले आहेत 4. देन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकाराने होतं. इन केस ऑफ लोअर ऑर्गॅनिझम्स ते आपण पाहिलं या ठिकाणी, बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं आहे ते ॲक्च्युअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझममध्ये आपण बघितलेलं आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. यामध्ये ह्युमन रिप्रोडक्शन, यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची आपण स्टडी केलेली आहे ती मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. त्याची डायग्रॅम बघितली, त्याचे एंटायर भाग आपण बघितलेले आहेत, प्रत्येक भागाचं महत्त्व आपण माहीत करून घेतलेलं आहे. TS ऑफ टेस्टीज असेल, LS ऑफ टेस्टीज असेल, स्पर्मॅटोजेनेसिस असेल आणि शेवटचं आपण काय बघितलेलं आहे, आपण शेवटी अगदी भाग बघितलेला आहे तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. जेनेसिस झाल्यानंतर आपण जो भाग बघितलेला आहे तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बघितलेला आहे. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. यामध्ये काही तुम्हाला अडचण असेल तर तुम्ही मला अवश्य विचारू शकता. डायग्रॅमची सातत्याने ज्या काही डायग्रॅम्स ह्या व्हिडिओमध्ये दिलेले आहेत पुस्तकात बघून त्याची प्रॅक्टिस अवश्य करा. ओके, so now we will stop here. Thank you.